हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। फिर से और एक बार हालेलुया, प्रभु की चरणों में बैठकर हालेलुया स्तुति महिमा धन्यवाद आराधना करने के लिए हमारा जिंदगी में भी प्रभु ने दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। विशेष होकर आईपीसी चर्च गांधीनगर आयोजन किया हुआ इस आराधना में भाग लेने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने एक मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, प्रभु के दास पास्टर विजय थॉमस परिवार, बाकी सारे विश्वासी गणों के साथ हालेलुया, खास तौर पर हालेलुया ब्रदर रेंजू मैथ्यू हाली परिवार, हालेलुया, बाकी सारे विश्वासी लोगों के साथ में और एक बार हालेलुया प्रभु को स्तुति महिमा आराधना करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दिया हुआ सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम थोड़ी देर हालेलुया कुछ समय हालेलुया प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु ने किया हुआ सारे उपकारों को याद करते हुए हालेलुया हम प्रभु को महिमा करें। हालेलुया ഹാലലൂയ, കർത്താവ് നമ്മളെ വീണ്ടും ഹാലലുയ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ തന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തിനായി നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കാം. ഹാലലുയ, ഈ 2020 ഹാലലുയ ആരംഭം മുതൽ ഹാലലുയ ഈ അവസാന ഹാലലുയ സൺഡേയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. ഹാലലുയ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാമായിരുന്ന ആപത്ത് അനർത്ഥ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയും കർത്താവ് നമ്മെ വിടുവിച്ചു. हालेलुया, हमारा जिंदगी में आने वाला हर एक मुसीबतों में से हालेलुया प्रभु ने हमको छुड़ाया है. हालेलुया, हम धन्यवाद करें. हालेलुया हालेलुया, इस महामारी के बीच में से भी हालेलुया प्रभु ने हमको सुरक्षित रखा, इसलिए हम धन्यवाद करें. हालेलुया, കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ നല്ല ഉപകാരങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർത്താട്ടെ. ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ, ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും നമ്മെ ഇത്രത്തോളം ഉയർത്തിയ കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൂന്യതയുടെ നടുവിൽ നിന്നും ഹല്ലേലൂയ നിറവായി കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച വിധങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർത്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, അനർത്ഥം വ്യസനത്തിന് ഹല്ലേലൂയ കാരണമായി തീരാതെ ഹല്ലേലൂയ ഈ വർഷം ഹല്ലേലൂയ ഈ മഹാമാരിയുടെ നടുവിൽ നിന്നും ഹല്ലേലൂയ നമ്മെ ഇത്രത്തോളം ക്ഷേമമായി കാത്തു പരിപാലിച്ച വിധങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർത്താൽ हालेलुया നമ്മ മൗനമായിരിക്കില്ല. हालेलुया, हम भिन्न भिन्न जगह में बैठा है लेकिन हालेलुया पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए हम धन्यवाद करें. हालेलुया, आइए हम मिलकर हालेलुया कुछ गीतों के द्वारा प्रभु को स्तुति महिमा करें. हालेलुया हालेलुया, नंदी कर्तावे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु. धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु. अनगिनत तेरे उपकार का, खुद तेरे प्यार का, अनगिनत तेरे उपकार का, खुद तेरे प्यार का. धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु. धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु. पाप से घायल में जो पड़ा था, हाथों से अपने उठा लिया. पाप से घायल में जो पड़ा था, हाथों से अपने उठा लिया. धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु. धन्य धन्य मेरे प्रभु,
तराई में भी तूने मार्ग को मेरे रोशन किया। अंधेरी तराई में भी तूने मार्ग को मेरे रोशन किया। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। जीवन के खालीपन को भी तूने अपनी आशीषों से भर जो डाला। जीवन के खालीपन को भी तूने अपनी आशीषों से भर जो डाला। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। പാപത്താൽ മുറിവേറ്റ എന്നെ നിന്റെ പാണിയാൽ ചേർത്തണച്ചുവല്ലോ. പാപത്താൽ മുറിവേറ്റ എന്നെ നിന്റെ പാണിയാൽ ചേർത്തണച്ചുവല്ലോ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എന്നേശുപരാ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എന്നേശുപരാ. കൂരിരുൾ താഴ്വരയതിലുമെന്റെ പാതയിൽ ദീപമായി വന്നുവല്ലോ. കൂരിരുൾ താഴ്വരയതിലുമെന്റെ പാതയിൽ ദീപമായി വന്നുവല്ലോ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എന്നേശുപരാ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എന്നേശുപരാ. ജീവിത ശൂന്യതയിൻ നടുവിൽ നിറവായ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ. ജീവിത ശൂന്യതയിൻ നടുവിൽ നിറവായ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എന്നേശുപരാ. ഹല്ലേലൂയ. ചേർന്ന് പാടിയാട്ടെ ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി പാടിയാട്ടെ ഹല്ലേലൂയ. ജീവിത ശൂന്യതയിൻ നടുവിൽ ഹല്ലേലൂയ നിറവായി നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച കർത്താവിനെ ഹല്ലേലൂയ, ഈ ഒരു വർഷക്കാലം നമ്മെ ക്ഷേമമായി കാത്തു പരിപാലിച്ച ആ കർത്താവിനെ നന്ദിയോട് സ്തുതിച്ചാട്ടെ ഹല്ലേലൂയ. എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകൾക്കും അത്ഭുതമാർന്ന നിൻ സ്നേഹത്തിനും, എണ്ണമില്ലാതുള്ള നന്മകൾക്കും അത്ഭുതമാർന്ന നിൻ സ്നേഹത്തിനും. ധന്യ ധന്യ മേരെ പ്രഭു, ധന്യവാദ് യേശു പ്രഭു. ധന്യ ധന്യ മേരെ പ്രഭു, ധന്യവാദ് യേശു പ്രഭു. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെ ഉയർത്തിയ നിൻ സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോ നന്ദിയാൽ പാടും ഞാൻ.
നിന്നെന്നെ ഉയർത്തിയ നിൻ സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോ നന്ദിയാൽ പാടും ഞാൻ. നീ എന്നെ സ്നേഹിപ്പാ ഞാനെന്തുള്ളൂ നാഥാ, നീ എന്നെ ഓർക്കുവാൻ എൻ ഗൃഹം എന്തുള്ളൂ. നീ എന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാനെന്തുള്ളൂ നാഥാ, നീ എന്നെ ഓർക്കുവാൻ എൻ ഗൃഹം എന്തുള്ളൂ. ആകുലവേളകളിൽ ആശ്വാസമായി നീ ഭാരത്തിൻ നാളതിൽ അത്താണിയായി നീ. ആകുലവേളകളിൽ ആശ്വാസമായി നീ ഭാരത്തിൻ നാളതിൽ അത്താണിയായി നീ. നീ എന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാനെന്തുള്ളൂ നാഥാ, നീ എന്നെ ഓർക്കുവാൻ എൻ ഗൃഹം എന്തുള്ളൂ. ചേർന്ന് പാടിയട്ടെ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെ ഓർക്കുവാൻ ഹല്ലേലൂയ നാം എന്താണ് ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവിന്റെ കൃപ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഹല്ലേലൂയ നാം ഒന്ന് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെ നിത്യജീവനിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നവരെയും നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത നല്ല കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. തലമുറ തലമുറയാ കരുതുന്ന ദൈവമേ, നിൻ സ്നേഹത്തിൻ ആഴം ആർക്കു വർണ്ണിച്ചിടാം. തലമുറ തലമുറയാ കരുതുന്ന ദൈവമേ, നിൻ സ്നേഹത്തിൻ ആഴം ആർക്കു വർണ്ണിച്ചിടാം. നീ എന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാനെന്തുള്ളൂ നാഥാ, നീ എന്നെ ഓർക്കുവാൻ എൻ ഗൃഹം എന്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ ഉപകാരങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർത്ത് പാടിയാട്ടെ. हालेलुया. हमारा जिंदगी में किया हुआ सारे उपकारों को याद करते हालेलुया हम हालेलुया प्रभु को महिमा करे. हालेलुया. നീ എന്നെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഞാനെന്തുള്ളൂ നാഥാ, നീ എന്നെ ഓർക്കുവാൻ എൻ ഗൃഹം എന്തുള്ളൂ. ധന്യ ധന്യ മേരെ प्रभु धन्यवाद यीशु प्रभु. हाले हाथों को उड़ाकर धन्य धन्य मेरे प्रभु धन्यवाद यीशु प्रभु. अनगिनत तेरे उपकार का
अद्भुत तेरे प्यार का, अनगिनत तेरे उपकार का, अद्भुत तेरे प्यार का। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। हालेलुया। हमारा दिल की गहराई से हम प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। हम आराधना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम महिमा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। सारे आदर और महिमा के योग्य आप भी है प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम मिलकर हालेलुया प्रभु को स्तुति महिमा करें। हालेलुया। हमारा हालेलुया पवित्र दिल से आराधना। हालेलुया। इस सुंदर अवसर प्रभु ने दिया है। हालेलुया। शांति दादा की आराधना। हालेलुया। मुक्ति दादा की आराधना। हालेलुया। हमारा प्रभु को हम आराधना करें। हालेलुया। दूतों के संग आराधना। हालेलुया। प्रभु ने दिया हुआ इस सुंदर समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। हमारे हाथों को उठाकर हालेलुया ताली बजाकर हालेलुया നമ്മുടെ കരങ്ങളെ അടിച്ച് ഹാലലുയ നാം കർത്താവിനെ മഹിമപ്പെടുത്തുവാൻ പോവുകയാണ്. ഹാലലുയ. ആരും മൗനമായിരിക്കരുത്. ഹാലലുയ. നമ്മുടെ हालेलुया मध्यത്തിൽ കർത്താവിന്റെ हालेलुया पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए हम धन्यवाद करें. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना. शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना. शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता आराधना. हमें आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना. पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना. पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना. मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना. मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना. आमीन. आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना. दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना. दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना. आराधना हो आराधना, खुदावंदी यीशु की आराधना. ओ शुक्रिया प्रभु, तेरा शुक्रिया प्रभु, जो तूने किया उन सबका शुक्रिया. शुक्रिया प्रभु, तेरा शुक्रिया प्रभु, जो तूने किया उन सबका शुक्रिया. शक्ति से नहीं, अपने बल से नहीं, तेरी दया से मैं बढ़ता रहूं. शक्ति से नहीं, अपने बल से नहीं, तेरी दया से मैं बढ़ता
से स्थिर हूँ, दया से प्रभु की दया से। मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले जैसे छुपाती है, चील अपने बच्चों को पंखों पर जैसे संभालता है। मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले जैसे छुपाती है, चील अपने बच्चों को पंखों पर जैसे संभालता है। हिंदी के हे परे तेरी भलाइया, तारीफ के हे परे तेरी बड़ी कृपा। हिंदी के हे परे तेरी भलाइया, तारीफ के हे परे तेरी बड़ी कृपा। शुक्रिया प्रभु तेरा, शुक्रिया प्रभु जो तूने किया उन सबका शुक्रिया। शुक्रिया प्रभु तेरा, शुक्रिया प्रभु जो तूने किया उन सबका शुक्रिया। शक्ति से नहीं अपने बल से नहीं, तेरी दया से मैं बढ़ता रहूं। शक्ति से नहीं अपने बल से नहीं, तेरी दया से मैं बढ़ता रहूं। दृढ़ हूँ कृपा से प्रभु की कृपा से, स्थिर हूँ दया से प्रभु की दया से। കോഴിതൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറകടിയിൽ മറയ്ക്കും പോലെ, കഴുകൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറകിന്മീതെ വഹിക്കും പോലെ, കോഴിതൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറകടിയിൽ മറയ്ക്കും പോലെ, കഴുകൻ കുഞ്ഞിനെ ചിറകിന്മീതെ വഹിക്കും പോലെ. എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നന്മകൾ, ചൊല്ലിയാൽ തീരാത്ത വൻകൃപകൾ. എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത നന്മകൾ, ചൊല്ലിയാൽ തീരാത്ത വൻകൃപകൾ. നന്ദി യേശുവേ, നന്ദി യേശുവേ, നീ ചെയ്ത നന്മകൾക്കൊരായിരം നന്ദി. ഓ നന്ദി യേശുവേ, നിനക്ക് നന്ദി യേശുവേ, നീ ചെയ്ത നന്മകൾക്കൊരായിരം നന്ദി. ശക്തിയാലല്ല, കൈയുടെ ബലത്താലല്ല, നിന്നെയല്ലയോ എന്നെ നടത്തിയത്. ചേർന്ന് പാടിയാട്ട് ഹല്ലേലൂയ, കരങ്ങളെ തട്ടിപ്പാടിയാട്ട് ഹല്ലേലൂയ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ശക്തിയാലല്ല, കൈയുടെ ബലത്താലല്ല, നിന്റെയല്ലയോ എന്നെ നടത്തിയത്. നിന്നത് കൃപയാ ദൈവ കൃപയാ, നിർത്തിടും ദയയാ നിത്യദയയാ. अंधियारे रास्तों पर बेवकूफ चलाता है, दुखी तराइयों में हाथ धर के बढ़ाता है. अंधियारे रास्तों पर बेवकूफ मुझे चलाता है, दुखी तराइयों में हाथ धर के बढ़ाता है. जिंदगी है परे तेरी भलाइया, तारीफ के है परे तेरी बड़ी कृपा. जिंदगी है परे तेरी भलाइया, तारीफ के है परे तेरी बड़ी कृपा. शुक्रिया प्रभु तेरा, शुक्रिया प्रभु जो तूने किया उन सबका शुक्रिया. हालेलुया, मिलकर गाए हालेलुया. दीवल खौडगमानग दीवल खौडा दीगल खौडगमाना दीवल खौडगरीग खौडगमानग दीव खौडगरीगल खौडगमाना. हालेलुया 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 हालेलुया. ഓ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ. നന്ദി കർത്താവേ, ഹാലലൂയ. ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു, ഹാലലൂയ. ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു കർത്താവേ, ഹാലലൂയ. ഓ ഹാലലൂയ हालेलुया हालेलुया. हमारा हाथों को उड़ाकर हालेलुया प्रभु को धन्यवाद करे. हालेलुया. शक्ति से नहीं, अपने बल से नहीं,
तेरी दया से मैं बढ़ता रहूं। हालेलुया, दृढ़ हूं कृपा से, कृपा से, प्रभु की कृपा से स्थिर हूं, दया से, दया से, प्रभु की दया से। हालेലൂയ, കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ. हालेलूയ, हालेलूയ. നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി हालेलूയ, हमारा हाथों को उठाकर हालेलूയ. ഓ വാഴ്ത്തുന്നേ, വാഴ്ത്തുന്നേ, ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനെ വാഴ്ത്തുന്നേ, വാഴ്ത്തുന്നേ, ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനെ. നിൻ സ്നേഹം മാധുര്യം അത് അവർണ്ണനീയം, പാപമരണമെറ്റെന്നിൽ പുതുജീവൻ നൽകിയോ. നിൻ സ്നേഹം മാധുര്യം അത് അവർണ്ണനീയം, പാപമരണമെറ്റെന്നിൽ പുതുജീവൻ നൽകിയോ. ഞാനങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നേ, ഞാനങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നേ, 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 ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനെ. हालेलूया, ചേർന്ന് പാടിയാട്ടെ. हालेलूയ, മിൽക്കർ ഗായേ हालेलूയ. വാഴ്ത്തുന്നേ, വാഴ്ത്തുന്നേ, ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനെ. എൻ ജീവൻ ശൂന്യമാ മരുഭൂസമാനമാ, തങ്കരക്തത്താലെന്നെ ഫലപ്രദമാക്കിയോ. എൻ ജീവൻ ശൂന്യമാ മരുഭൂസമാനമാ, തങ്കരക്തത്താലെന്നെ ഫലപ്രദമാക്കിയോ. വൻകൃപയ്ക്കായി ഞാനങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നേ, വൻകൃപയ്ക്കായി ഞാനങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നേ, 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 ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനെ. ജയ ജയकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया. जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया. हालेलुया, प्रभु ने किया हुआ सारे उपकारों को याद करते. हालेलुया, हालेलुया, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകളെ ഒന്ന് ഓർത്താൽ हालेलुया, നാം മൗനമായിരിക്കില്ല. हालेलुया, നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒന്ന് പാടിയാട്ട്. हालेलुया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया. വാഴ്ത്തുന്നേ, വാഴ്ത്തുന്നേ, ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനെ. വാഴ്ത്തുന്നേ, വാഴ്ത്തുന്നേ, ജീവൻ നൽകി വീണ്ടെടുത്ത കർത്തനെ. हालेलूയ, പൊന്നു കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നു പിതാവേ. हालेलूയ,
ഞങ്ങളെ ഇത്രത്തോളം അങ്ങ് കാത്തു പരിപാലിച്ച വിധങ്ങളെ ഓർത്താൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ മൗനമായിരിക്കും? ഹാലലൂയ, ഹാലലൂയ. ധന്യവാദ്, ധന്യവാദ്, ധന്യവാദ് പ്രഭുജി, ധന്യവാദ്, ധന്യവാദ്. हालेलुया। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हालेलुया। इस अनुग्रह समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। और एक बार आपके चरणों में बैठकर हालेलुया स्तुति महिमा धन्यवाद आराधना करने के लिए हमारा जिंदगी में दिया हुआ सुंदर समय के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। शेष होकर हालेलुया प्रभु के दास परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस मंडली के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। इस आराधना में भाग लेने वाला हर एक हालेलुया विश्वासी लोग, पासवान लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका बहुमूल्य दासों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। सारे आदर और महिमा आपको ही देता हूँ, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम है, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से हम प्रभु को धन्यवाद करें, हालेलुया। ताली बजाकर हम प्रभु को स्तुति करें, हालेलुया। നമ്മുടെ കരങ്ങളെ തട്ടി ഹല്ലേലൂയ വീണ്ടും നമുക്ക് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങളെ തട്ടി ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിനെ പാടി മഹത്വപ്പെടുത്താം, ഹല്ലേലൂയ. अच्छा है यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। समुद्र के लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति में करता रहूंगा। समुद्र के लहरों की शोर की तरह तेरी स्तुति में करता रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। ओ आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। यहोवा की राह देखता रहा, उसने मेरी प्रार्थना सुनी। सत्यनाश के गड्ढे से और दलदल की से उसने मुझे निकाला। सत्यनाश के गड्ढे से और दलदल की से उसने मुझे निकाला। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आमीन। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को चट्टान पे खड़ा किया, मेरे कदमों को दृढ़ किया है। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। मुझे एक नया गीत दिया, हमारे प्रभु की स्तुति हो सदा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। आमीन। आदर महिमा स्तुति प्रशंसा शक्ति और ज्ञान यीशु तेरे लिए। यीशु नल्लवन അവൻ വല്ലവൻ, അവൻ ദയയോ എന്നുമുള്ളത്. യേശു നല്ലവൻ, അവൻ വല്ലവൻ, അവൻ ദയയോ എന്നുമുള്ളത്. പെരുവെള്ളത്തിൻ ഇരച്ചിൽ പോലെ സ്തുതിച്ചിടുക,
സിംഹത്തിൻ ഈരച്ചിൽ പോലെ സ്തുതിച്ചിടുക അവന്റെ നാമം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനം ശക്തിയും ബലവും യേശുവിന്. ആമേൻ. മഹത്വവും ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാനം ശക്തിയും ബലവും യേശുവിന്. प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है. हालेलुया. प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है. आमीन. छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा. ओ आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई. आमीन. आराधना में है छुटकारा आमीन. आराधना में है चंगाई. आमीन. शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु. आमीन. शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु. प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है. हालेलुया. प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है. आमीन. छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए. हालेलुया. मिलकर गाए हालेलुया. आराधना में छुटकारा है. हालेलुया. आराधना में चंगाई है. हालेलुया हालेलुया. प्रार्थना करो निरंतर. आमीन. प्रार्थना करो विश्वास से. ओ प्रार्थना करो निरंतर. आमीन. प्रार्थना करो विश्वास से. धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोलती है सारे बंधन को. आमीन. धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोलती है सारे बंधन को. प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है. हालेलुया. प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है. आमीन. छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा. हालेलुया 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 हालेलुया. हमारा हाथों को उठाकर हालेलुया हम आराधना करे हम स्तुति करे. हालेलुया. धन्यवाद करे. हालेलुया हालेलुया. ओ आराधना 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 आराधना. हालेलुया. നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഹാലെ हमारा हाथों को उठाकर हालेलुया. ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मेरे प्रेम गीत तू मेरे ईशु राजा तू. मेरे प्रेम गीत तू मेरे ईशु राजा तू. मेरे जीवन से बढ़कर प्रभु तू बड़ा है मेरे लिए. मेरे जीवन से बढ़कर प्रभु तू बड़ा है मेरे लिए.
എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും? ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ജീവനേക്കാൾ വലുതങ്ങാണ്. ഹല്ലേലൂയ. മേരെ ജീവൻ സെ ബിഡ്കർ ആപ് ഹി ഹൈ പ്രഭു. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒന്ന് പാടിയാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. എൻ ജീവനേ കാണും നീ വലിയതാണെനിക്ക്. എൻ ജീവനേ കാണും നീ വലിയതാണെനിക്ക്. ആ നല്ല കർത്താവിന് ആരാധന, 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 ആരാധന. ആമേൻ. ആരാധന, 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 ആരാധന. നമ്മുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ധന്യവാദ്, ധന്യവാദ് പ്രഭുജി. ഹല്ലേലൂയ. ധന്യവാദ്, ധന്യവാദ്, ധന്യവാദ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. सबको जय मसीह की। ഗാന്ധിനഗർ IPC സഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഭായോഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത് വലിയ സന്തോഷവും പദവിയുമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. IPC गांधीनगर की तरफ से आयोजित इस आराधना सभा में भाग लेने के लिए और प्रभु के वचन से बांटने के लिए जो मुझे मौका मिला है उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ഈ സ്ഥലം സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ വിജയ തോമസിനെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. सभा के पास कलीसिया के पासबान पास्टर विजय थॉमस के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। അതുപോലെ യോഗത്തിനായി എന്നെ ക്ഷണിച്ച ബ്രദർ രഞ്ജു മാത്യുവിനായും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ഹൃദയാംഗമായി നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. और उसी के साथ साथ भाई रंजू मैथ्यू जिन्होंने मुझे इस मीटिंग के लिए न्योता दिया है उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। എന്റെ യൗവന ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ 8 വർഷങ്ങൾ ഗുജറാത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തു. अपनी जवानी के समय में 8 साल गुजरात में रहकर मैंने प्रभु की सेवा की थी। അന്ന് ബറോഡയിലാണ് താമസിച്ചതെങ്കിലും പല പ്രാവശ്യം ഈ ഗാന്ധിനഗർ സഭയിൽ വരുവാനും ശുശ്രൂഷിപ്പാനും ഇടയായിട്ടുണ്ട്. और तब मैं बड़ौदा में रह रहा था, लेकिन काफी बार गांधीनगर कलीसिया में आकर सेवकाई निभाने के लिए प्रभु ने मौका दिया। ഇവിടെയുള്ള സഭാവിശ്വാസികളെ ഓർത്തും അവരുടെ സ്നേഹ സൽക്കാരങ്ങളെ ഓർത്തും ഞാൻ ദൈവത്തെ പിന്നെയും സ്തുതിക്കുന്നു. और इस कलीसिया के सभी विश्वासियों को याद करते हुए, उनके सारे प्रेम जो उन्होंने दिखाया उसको याद करते हुए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। दिया COVID-19 പ്രശ്ന മുഖാന്തരമായി ലോകമാസകലം ദുഃഖത്തിലും നെടുവീർപ്പിലും വേദനയിലും കഴിയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. और आज दुनिया भर में कोविड-19 के कारण बहुत ही दुख और विपदा में लोग होकर गुजर रहे हैं। ഈ സമയത്ത് ദൈവവചനത്തിന്റെ ചുറ്റിലുമായിരിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് എത്രയോ സന്തോഷമാണ്. और इस समय में प्रभु के वचन के सामने हम बैठे हैं, सुन रहे हैं, और हमारे लिए बहुत ही खुशी का कारण है। വലിയ കൊള്ള കണ്ടു കിട്ടിയവനെ പോലെ ഞാൻ നിന്റെ വചനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു. और मुझे बहुत ही बड़ा खजाना मिल गया है, मैं तेरे वचन में आनंदित होता हूँ, ऐसा भजनकार कहता है। യിരെമ്യാ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, ഞാൻ അവന്റെ വചനത്തെ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. और यिर्मयाह नबी कहता है कि मैं तेरे वचन को ढूंढकर उसमें से तृप्त होता हूँ। അത് എന്റെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷവും ആനന്ദവുമായി തീർന്നു. और मेरे हृदय के लिए वो खुशी और आनंद का कारण അവന്റെ है। മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. और उन सभी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु के वचन में मनन रहते हैं और खुश रहते हैं। അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാരിൽ കൂടെ വചന ശുശ്രൂഷ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടിവിയിൽ കൂടെ, റേഡിയോയിൽ കൂടെ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ ദൈവവചനം കേൾപ്പാൻ ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ നഷ്ടമാക്കരുത്. और इन दिनों में टीवी के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, आशीषित प्रभु के जनों के द्वारा हम प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, और इनमें से कोई भी अवसर को आप नष्ट ना करें। ആകാശം മാറിപ്പോകും, ഭൂമി മാറിപ്പോകും, ദൈവവചനത്തിന്റെ ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറ്റപ്പെടുകയില്ല.
और ये आकाश और भूमि तो टल जाएगा, लेकिन प्रभु के वचन का एक भी मात्रा टलेगा नहीं। പാപത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന പാപിയെ വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. और जो पाप के अंधकार में पड़ा हुआ पापी है, उसको नया जन्म देने वाला, सामर्थ रखने वाला है प्रभु का वचन। അന്ധകാരത്തിന്റെ താഴ്വരയിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രകാശം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ് ദൈവവചനം. और अंधकार की तराइयों से होकर गुजरने वाले व्यक्ति को रोशनी प्रदान करने वाला है प्रभु का वचन। കയ്പുള്ള താഴ്വരയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം നൽകുകയും അവനെ മധുരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തേനാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം. और कड़वाहट के अनुभव से होकर गुजरते हुए उसके जीवन में एक मीठे अनुभव को देने वाला है प्रभु का वचन। ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ വചനമായിരിക്കും നമ്മെ ന്യായം വിധിക്കുന്നത്. और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होंगे तो ये प्रभु का वचन ही हमें न्याय देगा। അതിവിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. प्रभु के वचन की तरफ मैं आपके ध्यान को मोड़ना चाहूंगा। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം നമ്മുടെ വിചിന്തനത്തിനായി തുറക്കാം. और आज के मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय की तरफ अपने ध्यान को मोड़ेंगे। 33 മുതൽ 35 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കായി വായിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और उसका यूहन्ना 11 का 33 से लेकर 35 तक आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा। അവൾ കരയുന്നതും അവളോടുകൂടെ വന്ന യഹൂദന്മാർ കരയുന്നതും യേശു കണ്ടിട്ട് ഉള്ളം നൊന്ത് കലങ്ങി അവനെ വെച്ചത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. കർത്താവേ വന്നു കാണുക എന്നവർ അവനോട് പറഞ്ഞു. യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു. जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് തലകളെ വണക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാം. एक क्षण आइए अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അവിടുത്തെ തിരു സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഉള്ളതിനാൽ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. परमेश्वर पिता, आपकी महान उपस्थिति हमारे बीच में है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते നിന്റെ हैं। അഭിഷിക്ത ദാസന്മാരിലൂടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നീ ജനത്തോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വചനങ്ങൾക്കായി നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. अपने अभिषिक्त दासों के द्वारा अपने जनों से प्रभु तू बात कर रहा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിങ്കലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. ഹൃദയാംഗമായി ഇന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ. प्रभु हम अपनी आंखें आपकी तरफ उठाते हैं, हमारे दिलों से बातें करें। തിരുവെഴുത്തുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ തുറക്കണമേ. प्रभु के वचन को समझने के लिए प्रभु हमारी बुद्धि को खोल दे। അടുത്തും അകലെയുമായും ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടുമൊക്കെയും ഈ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളുടെ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളോട് കർത്താവ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമേ. विभिन्न स्थानों में बैठकर प्रभु के वचन को सुनने वालों को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनसे बातें करें। പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന തങ്കപ്രാവ് പരിവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമേ. हे पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में, सबके जीवन में कार्य करें। യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. यीशु के नाम से मांगते हैं। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. आमीन। വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എഴുതി അനേകം നാളുകൾ കഴിഞ്ഞാണ് വേദപുസ്തകത്തെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് അധ്യായങ്ങളായി തിരിക്കുന്നത്. पवित्र शास्त्र के लिखे जाने के काफी सालों के बाद इसको विभिन्न अध्यायों में और आयतों में बांटा गया था। അങ്ങനെ അനേക അധ്യായങ്ങളായി തിരിച്ച് പിന്നീടാണ് വേഴ്സ് ബൈ വേഴ്സ് വാക്യങ്ങളായി തിരുവെഴുത്തുകളെ और തിരിക്കുന്നത്. काफी अध्यायों में, जब काफी साल के बाद जब अध्याय में बांट दिया था, फिर आयतों में उसको बांटा गया। ഈ തരംതിരിവിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ, പൂർണ്ണ സന്തുഷ്ടരാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. और जिस प्रकार ऐसा एक विभाजन किया गया है, क्या उनसे हम तृप्त हैं? मुझे नहीं पता। മാനുഷികമായ വീക്ഷണത്തിൽ ദൃഷ്ടികോണിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ പലവിധ പാകപ്പിഴകൾ പിശകുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും. और मनुष्यिक रूप से अगर हम इस बात को देखेंगे तो इसमें बहुत सारी कमी और घटी को हम महसूस कर सकते हैं। പിശകുകളെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ പല പാകപ്പിഴകൾ ഉണ്ടെന്ന സാരം. मेरी बात को ध्यान से समझें कि जो मनुष्य ने बदलाव लाए हैं उसमें थोड़ी कमियां हैं। 119 സങ്കീർത്തനം ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്. और भजन 119 सबसे लंबा और बड़ा भजन है। അതൊരു 8 സങ്കീർത്തനമോ 10 സങ്കീർത്തനമോ ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചു പോകും. और हम सोचते हैं कि अगर उसको 8 या 10 भजन में बांट दिया जाता तो कितना ही अच्छा था। ആഴ്ചതോറും വാക്യപ്രതിവാക്യമായി സങ്കീർത്തനം
വായിക്കുന്ന സഭകളിൽ 119 വരുമ്പോൾ ക്രമമായി വായിച്ചു വരുമ്പോൾ 119 സങ്കീർത്തനം വരുന്നിടത്തും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാറുണ്ട്. जिन भी कलीसियाओं में हर एक हफ्ता एक एक भजन को पढ़ते हैं, जब 119वें भजन की बारी आती है तो बड़ी दिक्कत में पड़ जाते हैं लोग. 117 സങ്കീർത്തനത്തിന് നീളം വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി. और भजन 117 तो बहुत ही छोटा है. മടിയന്മാരും അലസന്മാരുമായവർക്ക് 117 സങ്കീർത്തനം ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. और आलसी लोगों के लिए तो 100 भजन 117 बहुत ही आशीष का कारण है. വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചില സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അധ്യായം വായിച്ചു എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടും. बड़े ही जल्दी और छोटे समय में कह सकते हैं कि मैंने आज बाइबल पढ़ लिया. എല്ലാ സങ്കീർത്തനവും 118 പോലെ ഒരു ആവറേജ് നീളത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും. और हम भी सोचते होंगे कि अगर हर एक भजन 118 भजन के समान एक सामान्य रूप से होता तो बड़ा अच्छा था. എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം 8-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യത്തിന് വളരെ നീളം കൂടി പോയി. और एस्तेर की किताब उसके 8वें अध्याय की 9वीं आयत बहुत लंबी है. അപ്പോൾ എസ്തേർ 8:9 നീളം കൂടി പോകുന്നു. और एस्तेर 8 का 9 तो लंबा हो जाता है. 117 സങ്കീർത്തനം നീളം വളരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. और भजन 117 तो छोटा हो जाता है. 119 സങ്കീർത്തനം ഏറ്റവും നീളം കൂടി പോകുന്നു. और 119वां जो भजन है वो तो बहुत ही लंबा है. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. और हो सकता है कि इसके कारण हमें बहुत सारी असुविधाएं हो जाएं. എന്നാൽ ഈ കാര്യം ഈ തരംതിരിവ് വിഭജന രീതികളെല്ലാം മറക്കാൻ ഒരു കാരണം ഞാൻ പറയാം. लेकिन इन सारे विभाजनों को, इन सारे असमंजस को भूलने का एक कारण मैं बताऊं. ജോൺ 11:35 യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 11-ാം അധ്യായം 35-ാമത്തെ വാക്യം ഒരൊറ്റ വാക്യമായി തന്നതുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം. लेकिन यूहन्ना 11 का 35 एक आयत के रूप में हमें दिया है, उसके लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना है. യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു, ജീസസ് വെപ്റ്റ് എന്ന ഒറ്റ പദത്തിൽ ആ വാക്യം ഒതുക്കിയിരിക്കുന്നു. और हिंदी में तो कहता है कि यीशु आंसू बहाने लगा. അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ചെറിയ വാക്യമാണെങ്കിലും അതൊരൊറ്റ വാക്യമായി കണ്ടതിനാൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മറക്കാം. മറ്റ് പാകപ്പിഴകൾ, വിഭജനത്തിൽ വന്ന പാകപ്പിഴകളെല്ലാം നമുക്ക് മറക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. और हो सकता है कि जो बाकी सारे विभाजनों में हमें कमी महसूस होती है, इस एक आयत के कारण उन सारी बातों को हम भूल सकते हैं. വളരെയധികം ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചു വാക്യം, യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു. और एक छोटी सी आयत, लेकिन इसमें बहुत सारे अच्छे विचार हैं. മനുഷ്യന്റെ പാപം മൂലമാണ് മനുഷ്യൻ കരയേണ്ടതായിട്ട് വന്നത്. और मनुष्य के पाप के कारण ही मनुष्य को रोना पड़ता है. ഈ ഭൂമിക്കും മനുഷ്യനും ശാപമുണ്ടായി ഉൽപ്പത്തി 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു. और उत्पत्ति 3 के 15 में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य पाप के कारण श्राप आ गया. ആ നിന്റെ നിമിത്തം ഈ ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇതിൽ നിന്ന് മുള്ളും പറക്കാരെയും ജനിക്കുമെന്ന് യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞു, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ദൈവം പറയുന്നു. और परमेश्वर पिता कहता है कि तेरे कारण ये भूमि श्रापित हुई है और इसमें से कटीली झाड़ियां निकलेंगी. അപ്പോൾ മുള്ളും പറക്കാരെയുമാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് വന്ന ശാപം. और जो ये भूमि के ऊपर श्राप आया है वो है कटीली झाड़ियां. മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു, നീ എന്റെ വാക്ക് ലംഘിച്ചതിനാൽ നീ കഷ്ടതയോടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അഹോവൃത്തി കഴിക്കും, ഉപജീവനം കഴിക്കും. और मनुष्य से परमेश्वर कहता है कि क्योंकि तूने मेरे वचन को नहीं माना, इसलिए तू बड़े ही दुख और मेहनत के साथ अपने जीवन का निर्वाह करेगा. ആമേൻ. മുഖത്തെ വിയർപ്പോടെ നീ അപ്പം തിന്നും. और अपने शरीर के पसीने से तू भोजन करेगा. ആ സ്ത്രീയെ, നിനക്ക് കഷ്ടവും ഗർഭധാരണവും ഞാൻ ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. और स्त्री, तेरे गर्भ धारण और एक बच्चे की पैदा होने की प्रक्रिया में तुझे बहुत दर्द महसूस होगा. അങ്ങനെ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും കഷ്ടത എന്നുള്ളത്, സന്താപത്തിന്റെ സാഗരം എന്നത് ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടി പുറപ്പെട്ട് ഒഴുകുകയാണ്, ദുഃഖത്തിന്റെ സമുദ്രം ഒഴുകുകയാണ്. और आदम की उस वाटिका से दुख और जीवन में बहुत ही कठिन अनुभवों की एक शुरुआत हो जाती है. കഷ്ടതയും കണ്ണുനീരും അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. और कष्ट और आंसू वहीं से शुरुआत कर लेते हैं. ആ കഷ്ടതയുടെ നീർച്ചാലുകൾ, തോട്, ആ വെള്ളം എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും എത്തി. और उसके कारण वो जो कष्ट और अनुभव, आंसू के अनुभव है, वो हर एक
घर में पहुंच गए ആ കണ്ണുനീരിന്റെ അനുഭവം ഓരോ വ്യക്തിയുടെ അടുക്കലേക്കും എത്തി. और वो एक आंसू का एक एक अनुभव हर एक व्यक्ति के पास आज पहुंचा है സമൂഹത്തെയും ജാതിയെയും ആ കണ്ണുനീര് മുക്കിക്കളഞ്ഞു. और बहुत सारे समूहों को बहुत सारी जातियों को उस आंसू ने डुबो दिया है ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ अय्यूब की 5वें अध्याय में जब हम देखते हैं 6-7 വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നു, 6ठी और 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ കഷ്ടതയ്ക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. और मनुष्य ने भूमि में जन्म ही कष्ट के लिए लिया है അതേ പുസ്തകം ജോബ് 14:1 നാം വായിക്കുന്നു, और अय्यूब 14 के 1 में हम पढ़ते हैं സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച മനുഷ്യൻ അല്പായുസ്സുള്ളവനും കഷ്ടസമ്പൂർണനുമാകുന്നു. स्त्री के द्वारा जन्मा हर एक व्यक्ति जो है उसकी कम आयु रहेगी और कष्ट में जीवन बीतेगा ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ അഹരോന്റെ നിര്യാണത്തിൽ മോശ ചമച്ചതാണ് 90-ാം സങ്കീർത്തനമെന്ന് കരുതാം. और हम मानते हैं कि हारून की मृत्यु के बाद मूसा ने जो है भजन 90 को लिखा है അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു, മനുഷ്യന്റെ ആയുഷ്കാലം 70 സംവത്സരം, ഏറെയായാൽ 80 സംവത്സരം. और वहां पर हम पढ़ते हैं कि मनुष्य की उम्र ज्यादा से ज्यादा 70 या फिर 80 साल हो सकती है അതിന്റെ പ്രതാപം പ്രയാസവും ദുഃഖവും അത്രേ. और उन सारे समयों में दुख और कष्ट हैं അങ്ങനെ 55-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദാവീദ് പറയുന്നു, और 55 में भजन में जब आते हैं तो दाऊद कहता है ഭയവും വിറയലും എന്നെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. और भय में और कपकपाहट में मेरा जीवन बीतता है അയ്യോ, പ്രാവിനുള്ളതുപോലെ എനിക്ക് ചിറകുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറന്നുപോയി വിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു. अगर एक कबूतर के समान मेरे पास पंख होते तो मैं उड़कर चला जाता പ്രിയരേ, ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് പറന്നുപോയത് കൊണ്ട് വിശ്രാമം ലഭിക്കയില്ല. एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हम उड़ के चले जाएं तो वहां विश्राम नहीं മനുഷ്യൻ मिलेगा കഷ്ടതയ്ക്കായി ജനിച്ചവനാണ്. मनुष्य तो कष्ट के लिए ही पैदा हुआ है ഓരോ കുഞ്ഞും കരഞ്ഞും കൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പിറക്കുന്നത്. हर एक बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता हुआ जन्म लेता है ഇരുട്ടുള്ള ഒരു അറയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രജ്വലിതമായ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കൈകൊട്ടി ചിരിക്കേണ്ടതല്ലേ, സന്തോഷിക്കേണ്ടതല്ലേ? और जब वो एक अंधकार भरे एक अनुभव से रोशनी के प्रति दुनिया में जब आता है तो तब तो उसे खुश होना चाहिए ഒരു കുഞ്ഞു പോലും സന്തോഷിച്ചോ ചിരിച്ചോ കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ പിറന്നിട്ടില്ല. लेकिन कोई भी बच्चा खुशी के साथ या हंसते हुए इस दुनिया में जन्म नहीं लिया है കരച്ചിലോടുകൂടെ ഈ ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നു, മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ കരയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പറന്നു പോകുന്നു. और बड़े ही आंसुओं के साथ रोता हुआ बच्चा जन्म लेता है और जब ये व्यक्ति मर जाता है तो दुनिया को रुलाता हुआ जाता है അതാണ് ആത്തേ തോ രോത്തേ ഹുയേ ജാത്തേ ഹേ രുലാത്തേ ഹുയേ എന്ന് ഹിന്ദിയിൽ പറയും. കരഞ്ഞും കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പിറക്കുന്നു, കരയിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പറക്കുന്നു. इसलिए हिंदी में कहते हैं कि आते तो रोते हुए लेकिन जाते भी रुलाते हुए അങ്ങനെ കരയാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തിലില്ല, കണ്ണുനീരില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. और इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो रोया नहीं है और सबके आंसू निकलते हैं വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. और विश्वासियों का पिता कहा जाने वाले अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ സാറ മരിച്ചപ്പോൾ അബ്രഹാം വല്ലാതെ കരഞ്ഞുപോയി. और उसकी प्रिय पत्नी की जब मृत्यु हुई तो अब्राहम रोने लगा ഉൽപ്പത്തി 23-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. और उत्पत्ति 23वें अध्याय में हम उसको पढ़ते हैं യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവനും താൻ കരഞ്ഞുപോയി. और याकूब भी एक पूरी रात अपने जीवन में रोया है അവനെ ദൂതനോട് മല്ലയുദ്ധം ചെയ്തു എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. और हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि दूत के साथ उसने मल्ल युद्ध किया എന്തായിരുന്നു യുദ്ധമെന്ന് ഹോശേയ പ്രവചനത്തിലുണ്ട്. और होशे की किताब में हम देखते हैं कि वो युद्ध क्या था 12:4 നാം വായിക്കുന്നു, 12 के 4 में हम पढ़ते हैं അവൻ കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചു. ആ കരച്ചിലാണ് മല്ലയുദ്ധം. और वो रो रो के मांगता रहा, पूछता रहा, वही है मल्ल युद्ध ദൈവിക അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി കരയുന്ന ദൈവജനത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അത് നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ യുദ്ധമാണ്. और परमेश्वर की उपस्थिति में रोने वाले हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं. वो प्रभु के सामने किए जाने वाला मल्ल युद्ध है. തന്റെ മകനായ യോസേപ്പ് ദുഷ്ടമൃഗങ്ങളാൽ
പിടിച്ച് കീറപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ ആശ്വാസം കൈക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സില്ലാതെ കരഞ്ഞുപോയി. और जब उसका प्रिय पुत्र की मृत्यु हो गई, यूसुफ की मृत्यु हो गई, तो वो पिता बिलक बिलक कर रोने लगा. യോസേഫിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനേക പ്രാവശ്യവും കരച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. और यूसुफ के जीवन में भी काफी समय रोने के अनुभव रहे हैं. അവനെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഇടുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ കെഞ്ചി അപേക്ഷിച്ചു, വിനയമായി കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് തർജ്ജിമകളിൽ കാണുന്നത്. और जब उसको कुएं में डाल दिया गया था तो वो अपने भाइयों के सामने बिलकता हुआ रोता रहा. മിസ്രയീമിന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി വാഴുന്ന കാലത്ത് ഈ സഹോദരന്മാരെ അവൻ വീണ്ടും കണ്ടപ്പോൾ, और जब मिस्र में वो वहां का प्रधानमंत्री बनकर रह रहा था, जब उसने अपने भाइयों को देखा, അവൻ സന്തോഷം കൊണ്ട് വലിയ വായിലെ കരഞ്ഞതായി നാം വായിക്കുന്നു. और हम पढ़ते हैं कि वो खुशी के कारण बड़े जोर से रोया. അങ്ങനെ അബ്രഹാമും യാക്കോബ്, യോസേപ്പ് തുടങ്ങിയുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ എല്ലാം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും, അവരൊക്കെ കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയവരാണ്. और हम देख सकते हैं कि अब्राहम, याकूब, यूसुफ ऐसे जो संत जन हैं, वो सब ने आंसू बहाया है. ഹാഗാറിന്റെ കരച്ചിലിനെ കുറിച്ചും ഹന്നായുടെ കരച്ചിലിനെ കുറിച്ചും പ്രസംഗകർ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. और प्रचार के दौरान कितने प्रचारकों ने हाजिरा की रोना और हन्ना के रोने के बारे में हमें बताया है. ദൈവവചനത്തിന്റെ മുൻപിൽ എസ്ര വീണ് കിടന്ന് കരഞ്ഞതായി നാം കാണുന്നു. और परमेश्वर के वचन के सामने एजरा मुंह के बल गिरकर रोता है. തന്റെ ജനത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോൾ നെഹമ്യാവ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കുത്തിയിരുന്ന് കരഞ്ഞതായി നാം വായിക്കുന്നു. और अपने लोगों के बारे में जब वो सोचता है तो नेहम्याह एक स्थान पर बैठकर रोने के अनुभव को देखते हैं. കാലത്തും വൈകിട്ടും ഉച്ചയ്ക്കും സങ്കടം ബോധിപ്പിച്ച് കരഞ്ഞ ഒരു ദാവീദിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. और हम उस दाऊद के बारे में पढ़ते हैं जो दिन के हर समय रोने के एक अनुभव में रहा അവൻ है. കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് കട്ടിലിനെ നനച്ചു എന്നതാണ് നാം വായിക്കുന്നത് 6-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ. और हम पढ़ते हैं कि अपने आंसुओं से उसने अपना बिछौना ही गीला कर दिया था. യിരെമ്യാ പ്രവാചകനെ വീപ്പിംഗ് പ്രോഫറ്റ്, കരയുന്ന പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. और यिर्मयाह नबी को तो हम रोने वाले नबी के रूप में भी कहते हैं. വേദപുസ്തകത്തിലെ 66 പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് തന്നെ വിലാപഗീതങ്ങൾ എന്നാണ്, കരച്ചിലിന്റെ ശബ്ദം. और बाइबल की जो 66 किताबें हैं उनमें से एक किताब का तो नाम ही विलाप गीत है. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചാൽ, और अगर हम नए नियम की तरफ आते हैं, തനിക്ക് പറ്റിപ്പോയ അബദ്ധത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പത്രോസ് അതിദുഃഖത്തോടെ പുറത്തുപോയി കരഞ്ഞു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. और उससे जो गलती हो गई उसको सोचकर पतरस जो है बाहर जाकर बड़े दुख के साथ रोता है. പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിനെ നാം കാണുന്നത്. और नए नियम में बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में हम प्रेरित पौलुस को देखते हैं. 14 ലേഖനങ്ങളുടെ കർത്താവായിരുന്നല്ലോ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ്. और पौलुस ने तो कम से कम 14 पत्रियां नए नियम में लिखी हैं. താനും അതുപോലെ തന്നെ കരയുന്ന ഒരു അപ്പോസ്തലനായിരുന്നു. और उसी प्रकार वो भी एक विलाप करने वाला प्रेरित रहा है. എഫെസോസ് സഭയിൽ താൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒടുവിലത്തെ ഒരു യോഗത്തിൽ നാം കാണുന്നു, അവൻ അവരോട് വിടവാങ്ങുമ്പോൾ സെൻഡ് ഓഫ് മീറ്റിംഗിൽ പറയുന്നു, വളരെ കണ്ണുനീരോടുകൂടെ ഞാൻ ദൈവത്തെ സേവിച്ചു. और इफिसोस की कलीसिया में सेवकाई समाप्त करने के बाद जब वहां से जा रहा था तो आखिरी सभा में वो कहता है कि बड़े आंसुओं के साथ मैंने सेवकाई की है. പ്രവർത്തികൾ 20-31 വാക്യത്തിൽ, और प्रेरितों के काम उसके 31वीं आयत में, ആമേൻ, chapter 20 verse 31, 20 के 31 में हम देखते हैं, 3 സംവത്സരം രാപ്പകൽ ഇടവിടാതെ കണ്ണുനീർ വാർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോരുത്തരും ബുദ്ധി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ, 3 സംവത്സരം ഇടവിടാതെ കരയുന്നവനായിരുന്നു താൻ. और 3 साल तक दिन रात रो रो कर दूसरों को बात बताने वाला एक व्यक्ति हूं मैं. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, और फिलिपियो उसके 3रे अध्याय में हम पढ़ते हैं, അനേകർ ക്രൂശിന്റെ ശത്രുക്കളായി നടക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരഞ്ഞും കൊണ്ട് പറയുന്നു. और बहुते जो हैं क्रूस के दुश्मन बनकर घूम रहे हैं ऐसा सोचकर मैं रोता हूं. 2 कोरिന്ത്യർ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, 2 कुरिन्थियों उसके 2रे अध्याय में हम देखते हैं, വളരെ കണ്ണുനീരോടും മനോവ്യസനത്തോടും കൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയത്. और बड़े ही दुख के साथ बड़े ही आंसुओं के साथ मैं तुम्हें लिखता हूं. അങ്ങനെ നാം നോക്കിയാൽ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഒട്ടേറെ ദൈവഭക്തന്മാർ കണ്ണുനീരിന്റെയും
കരച്ചിലിന്റെയും അനുഭവത്തിൽ കൂടെ പോയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. इसीलिए अगर आप ऐसा देखें तो नए नियम में भी और पुराने नियम में भी बहुत से प्रभु के दास लोग और संत जन जो हैं आंसुओं के अनुभव से होकर गुजरे എന്നാൽ हैं. ഒരു ദിവസം നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ लेकिन एक दिन जब हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े होंगे, നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് തുടച്ചു കളയും. हमारा परमेश्वर हमारा प्रभु खुद अपने हाथों से हमारे आंसुओं को पोंछ देगा. ആയിരക്കണക്കിന് ദൂതന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും और हजारों हजारों स्वर्गदूत तो स्वर्ग में हैं, ഒറ്റ ദൂതനെ വിട്ടല്ല നിന്റെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അവൻ നിന്റെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് നീ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. इसलिए वो स्वर्गदूतों को भेजकर हमारे आंसुओं को नहीं पहुंचेगा, लेकिन हमारा प्रभु खुद अपने हाथ से हमारे आंसुओं को पहुंचेगा. उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो. മുള്ളും പറക്കാരയും പാപത്താൽ ഭൂമിക്ക് വന്ന ശാപമാണ്. और जो कटीली झाड़ियां जो हैं पाप के कारण भूमि पर आया हुआ श्राप है. പാപ മുഖാന്തരമായി മനുഷ്യന് വന്ന ശാപമാണ് കഷ്ടതയും കണ്ണുനീരും. और पाप के कारण मनुष्य के जीवन में अनुभव, जो क्लेश के अनुभव और आंसुओं के अनुभव आए എന്നാൽ हैं. യോഹന്നാൻ 11:35 ആരാണ് കരയുന്നത്? लेकिन हम देखें यूहन्ना 11 के 35 में कौन रो रहा है? യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തു. यीशु के आंसू बहने लगे. എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു കരയുന്നത്? और यहाँ पर यीशु क्यों रो रहा है? യേശു ക്രിസ്തു പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല. प्रभु यीशु ने तो पाप किया भी नहीं. 2 കൊരിന്ത്യർ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ और दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय में 21-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ उसके 21वीं आयत में അവൻ പാപം അറിയാത്തവനാണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. और वो उसने पाप को तो जाना ही नहीं. പത്രോസിന്റെ 1-ാം ലേഖനത്തിൽ और पहले पत्रस में 2-ാം അധ്യായത്തിൽ उसके दूसरे अध्याय में 22 മുതൽ വായിച്ചാൽ जब हम 22वीं आयत से पढ़ते हैं, അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കാണാം. उसने पाप किया ही नहीं. യോഹന്നാന്റെ 1-ാം ലേഖനത്തിൽ और पहले यूहन्ना में 3-ാം അധ്യായത്തിൽ उसके तीसरे अध्याय അവൻ പാപം അവനിൽ പാപമില്ല എന്ന് കാണാം. उसके अंदर तो पाप है ही नहीं. പൗലോസ് പറയുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് പാപം അറിയാത്തവനാണ്. पौलुस कहता है कि हमारा जो प्रभु है उसने पाप को जाना ही नहीं. പത്രോസ് പറയുന്നു അവൻ പാപം ചെയ്യാത്തവനാണ്. पतरस कहता है कि उसने पाप किया ही नहीं. യോഹന്നാൻ പറയുന്നു അവനിൽ പാപമില്ല. यूहन्ना कहता है कि उसके अंदर पाप है ही യേശു नहीं. ക്രിസ്തുവിന്റെ ത്രികാല നിഷ്പാപാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത്. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु की एक निष्पाप की अवस्था അനാദികാലം മുതൽ ബേത്ലഹേമിലെ ജനനം വരെ അരുമനാഥൻ പാപം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. अनंत काल से बेतलहम में जन्म लेने तक हमारे स्वामी ने पाप को जाना ही नहीं. ബേത്ലഹേമിലെ ജനനം മുതൽ കാൽവരിയിലെ മരണം വരെ അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല. और बेतलहम में जन्म लेने के बाद कलवरी क्रूस की मृत्यु तक उसने पाप किया ही नहीं. പുനരുത്ഥാനം മുതൽ ഇനിയും നിത്യത വരെയും അവനിൽ പാപമില്ല. पुनरुत्थान से अनंत काल तक उसके अंदर पाप है ही नहीं. അനാദികാലം മുതൽ അനന്തകാലം വരെ പാപമില്ലാത്ത ഒരു പ്രാണപ്രിയനെ സേവിക്കുവാൻ നമുക്കിടയായതിനാൽ നാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. अनंत काल से अनंत काल तक ना पाप को ना करने वाला ना जानने वाला उस स्वामी की हम आराधना करते हैं. उसके लिए प्रभु का धन्यवाद ഹേ हो. കർത്താവേ, പാപത്താലല്ലേ ലോകത്തിൽ കണ്ണുനീരുണ്ടായത്? അവിടുന്ന് പാപമില്ലാത്തവർ എന്തുകൊണ്ട് കരയുന്നു? तो पाप के कारण तो ही दुनिया में आंसुओं के एक अनुभव आए, तो फिर ये मेरा स्वामी मेरा प्रभु क्यों रोता है? അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് പറയുന്നു അവൻ നമുക്കൊരു മാതൃക വെച്ചേച്ചു പോയി. और प्रेरित पतरस इस प्रकार कहता है कि वो हमारे लिए एक नमूना रख कर गया അവൻ है. പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല. उसने तो पाप किया ही नहीं. അവന്റെ വായിൽ വഞ്ചന ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. उसके अंदर किसी की प्रकार का छल कपट नहीं. എന്നാൽ നമുക്കിതാ ഒരു മാതൃക വെച്ചേച്ചു പോയ ക്രിസ്തുനാഥൻ, और लेकिन हमारे सामने एक नमूना रख कर गया हुआ यीशु. കരയുന്ന ദൈവ പൈതലേ, നിനക്ക് വേണ്ടി അവനൊരു മാതൃകാ പുരുഷനാണ്. और हे रोने वाले प्रभु के जन, हमारे लिए हमारा प्रभु यीशु एक नमूना व्यक्ति है. ആ കരച്ചിലിൽ യേശുവിന്റെ ദൃഷ്ടി എവിടെല്ലാം പതിയുന്നുവെന്നാണ് നാം അല്പസമയം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. और उस आंसुओं के सामने हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं. 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ 41-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, 11वें अध्याय की 41वीं आयत में हम पढ़ते हैं, യേശു മേലോട്ട് നോക്കി, പിതാവേ, നീ എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു. और तब
यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। യേശു ക്രിസ്തു മേലോട്ട് നോക്കി പറയുന്നു, പിതാവേ നീ എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടതിനാൽ നിന്നെ ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു. यीशु आंखें उठाकर कहता है कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है, उसके लिए तेरा धन्यवाद। ചുറ്റും അനേക ആളുകൾ നിൽപ്പുണ്ടെങ്കിലും അവരൊന്നും കാണാത്ത ഒരുവനെ നമ്മുടെ കർത്താവ് കണ്ടു. हालांकि आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन हमारे प्रभु ने उस परमेश्वर को देख लिया जिसको किसी और ने नहीं देखा। സാധാരണ അവിടെ കൂടിയ ആളുകൾ നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് വലിയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ കൊമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ കാറ്റിൽ ആടുന്നതായിട്ടാണ്. साधारण रूप से जब लोग ऊपर को देखते हैं तो बड़े बड़े पेड़ों की टहनियां और पत्तियां होती हैं। മറ്റു ചില ആളുകൾ കാണുന്നത് പക്ഷികൾ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നതായിട്ടാണ്. कुछ लोग जब ऊपर देखते हैं तो उनको पक्षियां दिखते हैं जो उड़ रहे होते हैं। കുറച്ചുകൂടെ മേലോട്ട് നോക്കിയാൽ ആകാശത്തെ കാണാം. उसके ऊपर और देखे तो आकाश दिखता है। എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരുവൻ അതൊന്നുമല്ല കാണുന്നത്, അതിനപ്പുറത്ത് മറ്റൊന്നാണ് കാണുന്നത്. लेकिन यहाँ पर एक जो है वो और कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ देखता है। വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ, और पेड़ों के ऊपर, പക്ഷികളുടെ മുകളിൽ, पक्षियों के ऊपर, ആകാശമണ്ഡലത്തിന്റെ മുകളിൽ, और आकाश मंडल के भी ऊपर, താരാഗണങ്ങളുടെ മുകളിൽ, और उन तारों के भी ऊपर, മൂന്നാം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പിതാവിനെ അവൻ കണ്ടു. और तीसरे स्वर्ग में एक पिता को उसने देखा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। വേദനകളുടെയും വിഷമങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സഹോദരാ സഹോദരി, और दर्द और आंसुओं के अनुभव से गुजर के जाने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन, നിന്റെ കണ്ണുനീരിന്റെ കാരണം കാണുവാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും, हो सकता है कि तेरे आंसुओं का कारण किसी और को समझ नहीं आता हो। ഹന്നായെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച മഹാപുരോഹിതനെ പോലെ ഉപദേഷ്ടക്കന്മാർക്ക് പോലും അത് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും, और हो सकता है कि जैसा हन्ना को लोगों ने गलतफहमी में ले लिया था, वैसा ही आज के प्रचारक आपको ले लें। എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനും മുകളിൽ നിന്റെ ഓരോ തുള്ളി കണ്ണുനീരും കണ്ട് തുരുത്തിയിലാക്കുന്ന ഒരു പിതാവുണ്ടതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. लेकिन इस बात को समझ ले, आपके एक एक आंसुओं को मापने वाला एक महान परमेश्वर है। സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കൊരു പിതാവുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമുള്ളവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യട്ടെ. और जितने लोग ये विश्वास करते हैं कि स्वर्ग में मेरा एक पिता है, वो प्रभु का धन्यवाद करें। ദൈവത്തെ പിതാവായി വെളിപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. और परमेश्वर को पिता के रूप में हमें बताने वाला है प्रभु यीशु। അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചത്. इसलिए एक नए तरीके से प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना सिखाई। അബ്രഹാമിന്റെയും ഇസഹാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവമേ എന്നാണ് പഴയ നിയമകാലങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്നത്. पुराने नियम के समय में अब्राहम, इसहाक और याकूब के पिता के रूप में प्रार्थना की जाती थी। ഇനിയും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട. अब ऐसा प्रार्थना करने की जरूरत ഇസ്രായേലിന്റെ नहीं। പരിശുദ്ധനെ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്നത്. पहले प्रार्थना करते थे कि यह इजराइल के पवित्र, സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്നു. पहले प्रार्थना करते थे हे सेनाओं के यहोवा। ആ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം ശരി തന്നെയാണ്. और ये सारी प्रार्थनाएं सही तो है, എന്നാൽ യേശു ഒരു പുതിയ വഴി പ്രദർശിച്ചു തന്നു. लेकिन प्रभु यीशु ने एक नया मार्ग दिखाया है। സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, हे स्वर्गीय पिता। അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദൈവം ഒരു പിതാവാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകവും അതുപോലെ നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. और इसीलिए हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, उसको प्रभु यीशु हमें समझाते हैं। അവൻ സർവ്വലോകത്തിനും പിതാവ് തന്നെ. और वो सारी दुनिया के लिए पिता है, ഇസ്രായേലിന്റെ പിതാവ് തന്നെ. वो इजराइल का पिता है। അവൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഫറവോനോട് നീ സംസാരിച്ചു. മോശയോട് ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, और जब मूसा से परमेश्वर ने इस प्रकार बोला, നീ ഫറവോനോട് ചെന്ന് പറയുക, तू फिरौन से जाके बोल ഇസ്രായേൽ എന്റെ പുത്രനാണ്, कि इजराइल तो मेरा बेटा है എന്റെ ആദ്യജാതൻ തന്നെയാണ്. और वो मेरा पहलौटा है। Praise the Lord. ഇസ്രായേലിന്റെ പിതാവാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. और इजराइल का पिता है हमारा परमेश्वर, അനാഥരുടെ പിതാവാണ് നമ്മുടെ और ദൈവം. अनाथों का परमेश्वर है हमारा യേശു परमेश्वर, ക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. और प्रभु यीशु का पिता है हमारा യേശു परमेश्वर। ക്രിസ്തു മൂലം അവൻ നമ്മുടെ പിതാവായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. और प्रभु यीशु के द्वारा वो हमारा भी पिता ठहरा है। അപ്പോൾ കരച്ചിൽ കാണുവാൻ ഒരു പിതാവ് സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. और आंसुओं को देखने वाला एक पिता स्वर्ग में है। ദൈവം പിതാവ് മാത്രമല്ല, മാതൃസ്നേഹം കൂടെ, മാതാവിന്റെ സ്നേഹം ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു പിതാവാണ്. और हमारा परमेश्वर केवल पिता ही नहीं, लेकिन एक माँ के समान स्नेह रखने वाला है। വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, ഒരമ്മ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കയില്ല. क्या एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? अगर भूल भी जाए तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगा। ഒരമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. और जैसा एक माँ
सांत्वना देती है वैसा मैं तुम्हें सांत्वना देता हूँ। കോഴി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിൻ കീഴിൽ മറയ്ക്കുന്ന പോലെ നിന്നെ ചേർത്ത് കൊള്ളുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സാകുന്നു. और जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपाए रखती है वैसा ही मैं तुम्हें रखूंगा। ഈ വാക്യങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മാതൃസ്നേഹത്തെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. और इन सारी आयतों में परमेश्वर का माता के समान स्नेह दर्शाया जाता है। അങ്ങനെ മാതൃസ്നേഹം കൂടെയുള്ള ഒരു പിതാവാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. और माता के समान स्नेह रखने वाला है हमारा पिता परमेश्वर। കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞിന്റെ പോലും കരച്ചിൽ കേട്ട് തക്ക സമയത്ത് ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. और रोने वाले कौवे के को भी उसकी भूख के समय में सही समय पर खाना देने वाला है हमारा ദൈവ परमेश्वर। സാദൃശ്യമോ സ്വരൂപമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ജീവിയാണ് കാക്ക. और कौवा तो एक ऐसा जीव है जो परमेश्वर के समान भी नहीं है। കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരകിട്ടാതെ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ആ കരച്ചിൽ എവിടെ എത്തുന്നു? और जब कौवा भूख के कारण रोता है तो वो रोना भी परमेश्वर के पास पहुंचता है। യാതൊരു സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത ഒരു ജീവി, और एक ऐसा जीव है जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, ആത്മാവില്ലാത്ത ഒരു ജീവി, जिसके अंदर आत्मा नहीं है, സ്വരത്തിന്റെ മാധുര്യമില്ലാത്ത ഒരു ജീവി, उसके स्वर में भी कोई मधुरता नहीं है, ആഹാരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ജീവി, और खाने के अलावा और कुछ नहीं मांगता, സ്വർഗത്തിൽ മധ്യസ്ഥനില്ലാത്ത ജീവി, और एक ऐसा जीव जिसके लिए कोई भी मध्यस्थता करने के लिए नहीं है, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായമില്ലാത്ത ഒരു ജീവി, और पवित्र आत्मा की सहायता भी नहीं है। ഇങ്ങനെ യാതൊരു യോഗ്യമില്ലാത്ത കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞിനെ പോറ്റുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നിന്റെ ദൈവമെങ്കിൽ, और हमारा परमेश्वर एक ऐसे कौवे को भी भोजन कराने वाला है हमारा परमेश्वर, കാക്ക കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവമെങ്കിൽ, और कौवे की रोने को सुनने वाला अगर हमारा परमेश्वर है നിന്റെ കരച്ചിൽ ഒരിക്കലും അവൻ തള്ളിക്കളകയില്ല. तो फिर आपके रोने को वो कभी ठुकराएगा नहीं। വീണ്ടും നമുക്ക് 39 വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത്? और 39वीं आयत में जब हम आते हैं तो इस प्रकार देखते हैं, മരിച്ചവന്റെ സഹോദരിയായ മാർത്ത പറയുന്നു, കർത്താവേ നാറ്റം വെച്ചു തുടങ്ങി 4 ദിവസമായല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। താഴെ ശവശരീരമാണ്. 4 ദിവസമായി നാറ്റം വെച്ച ഒരു മൃതശരീരത്തെ യേശു കണ്ടു. और उस 4 दिन से उस मुर्दे शरीर को प्रभु यीशु ने देखा। ഒന്ന് പിതാവിനെ മുൻപിൽ അവൻ കരഞ്ഞു, 2 ഒരു മൃതശരീരത്തിന് മുൻപിലാണ് ക്രിസ്തു കരയുന്നത്. और पिता के सामने प्रभु यीशु रोया और इस मृत शरीर के सामने रोता है। നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ മൃതശരീരങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര്, പിതാവ്, മാതാവ്, സഹോദരൻ, സഹോദരി, പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മരണത്തിൽ നമ്മളും കരഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലേ? और हम भी मृतक शरीर के सामने हमारे प्रियजनों की मृत्यु होने के अनुभव में हम भी रो जाते हैं। അത് എല്ലാ ദിവസങ്ങളും കരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോരുന്നു. और रोज रोने की जरूरत नहीं है, एक बार रोकर हम वापस आ जाते എന്നാൽ हैं। നിരന്തരമായി നമ്മൾ കരയേണ്ട ചില മൃതശരീരങ്ങളുണ്ട്. लेकिन कुछ ऐसे अनुभव हैं, ऐसे मृतक शरीर हैं जिनके सामने हमेशा रोना है। എഫെസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ और इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में 1-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു, അതിക്രമങ്ങളിലും പാപങ്ങളിലും മരിച്ചവരായി നിങ്ങളെ അവൻ ഉയർപ്പിച്ചു. और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। പാപി പാപത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. और पापी जो है पाप में मरा हुआ है। ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ और लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में 32-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ और उसके 32वीं आयत में ആ മുടിയൻ പുത്രൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ പറയുന്നു, ഈ നിന്റെ സഹോദരനോ മരിച്ചവനായിരുന്നു, അവൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. और परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है। 1 യോഹന്നാൻ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ और पहले यूहन्ना 5वें अध्याय में 12-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു, 12वीं आयत में पढ़ते हैं, ദൈവപുത്രൻ ഇല്ലാത്തവന് ജീവനില്ല. और जिसने परमेश्वर के पुत्र को नहीं पाया उसमें जीवन ही नहीं। ജീവന്റെ അപ്പമാണ് ക്രിസ്തു. और जीवन की रोटी है प्रभु यीशु। ജീവജലത്തിന്റെ നായകനാണ് ക്രിസ്തു. और जीवन के जल का सोता है प्रभु यीशु। ജീവനും പുനരുത്ഥാനവുമാണ് ക്രിസ്തു. और जीवन और पुनरुत्थान है प्रभु यीशु। വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ് ക്രിസ്തു. और मार्ग जीवन और सत्य है प्रभु यीशु। ദൈവപുത്രനില്ലാത്തവന് ജീവനില്ല. और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसमें जीवन ही नहीं അവർക്ക് है। വേണ്ടി നിരന്തരം കരയുവാൻ നിനക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്. और उनके लिए रोने का
का एक अनुभव में हमें जरूर रहना है। സുവിശേഷീകരണം കരച്ചിലോടെ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് കാണുന്നത്. और हम देखते हैं कि जो सुसमाचार सुनाने की प्रक्रिया है वो आंसुओं के साथ होना चाहिए। സാംസ് 126 126 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 5-6 വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. भजन 126 के 5वीं और 6ठी आयत को हम पढ़ते हैं। കണ്ണുനീരോടെ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആർപ്പോടെ കൊയ്യും. आंसुओं के साथ जो बोहेगा वो जय के साथ लवने पाएगा। വിത്ത് ചുമന്ന് കരഞ്ഞും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു, ഒടുവിൽ കറ്റ ചുമന്ന് ആർത്തും കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ്. और बड़े ही बोझ के साथ, बड़े ही कष्ट के साथ बीज को बोता हुआ चलता है, लेकिन बाद में बड़ी खुशी के साथ कटनी के अनुभव में आगे बढ़ता ഇവിടെ है। നമ്മുടെ കർത്താവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠമുണ്ട്. മൃതന്മാർക്ക് വേണ്ടി കരയണം. അവിടെ കരഞ്ഞത് ലാസറിന് വേണ്ടി നാമോ അതിക്രമത്തിലും പാപത്തിലും മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പാപികളുടെ ഉദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി കരയേണ്ടതാകുന്നു. और वहां पर प्रभु यीशु मृतक शरीर के सामने रोता है, वैसे ही हमें जो पाप में मरे हुए हैं उनके लिए रोना है। അങ്ങനെ കണ്ണുനീരോടെ നീ വിതയ്ക്കുമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ആർപ്പോടെ നീ കൊയ്യും. ആത്മാക്കളെ നേടുവാൻ കണ്ണുനീര് മാത്രം പോരാ, കണ്ണുനീരോടെ നീ വിത്ത് വിതയ്ക്കണം. और इसीलिए जब अगर हम बड़े ही आंसुओं के साथ बोएंगे तो एक दिन जय के साथ हम लवने पाएंगे। യേശു ആദ്യം കരയുന്നു, പിന്നെ വചനം പറയുന്നു. ലാസറേ പുറത്തു വരിക. കരച്ചിലും വചനവും ഒരുപോലെ സമ്മേളിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആത്മാക്കൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാൻ തുടങ്ങും. और प्रभु यीशु पहले रोता है, उसके बाद वचन को बोलता है। इसीलिए रोना और वचन एक साथ होना चाहिए। യേശു ക്രിസ്തു 3 മൃത ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിച്ചതായി ബൈബിൾ പറയുന്നു. बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने 3 मृतकों को जिलाया। യായിറോസിന്റെ മകളെ യേശു ഉയർപ്പിച്ചത് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നായിരുന്നു. और याईर की पुत्री को एक घर में से प्रभु ने जिलाया। നയീനിലെ വിധവയുടെ മകനെ ഉയർപ്പിച്ചത് വഴിയിൽ നിന്നായിരുന്നു. और नाइन के विधवा के बेटे को रास्ते में से उसने जिलाया। ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചത് ഖബർസ്ഥാനത്ത് നിന്ന്, കല്ലറയിൽ നിന്നായിരുന്നു. और लाजर को जो है एक कब्र में से प्रभु ने जिलाया। ഇതുപോലെ തന്നെ മരിച്ച ലോകത്തോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. और इसी प्रकार दुनिया में जो मृत्यु पाए हुए लोग हैं, അതുപോലെ തന്നെ മൃതാവസ്ഥയിൽ തന്നെ വഴിയിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന, അഥവാ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്ന പോലെ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. और एक मृत्यु की अवस्था में, अंधकार के अनुभव में अपने जीवन को बिताने वाले लोग हैं। സഭയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ടെന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിലും മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. और कलीसिया के अंदर ही नाम तो है जीवन, लेकिन एक मृत्यु के अनुभव से होकर गुजरने वाले लोग हैं। Dead in the world, ലോകത്തിൽ മരിച്ചവർ, दुनिया में मरे हुए लोग, സഭയ്ക്കുള്ളിൽ മരിച്ചവർ, कलीसिया के अंदर मरे हुए लोग, ഭവനത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വീണ്ടും ജന്മമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം പിൻതലമുറയുണ്ട് എന്ന് നാം ഓർക്കണം. और घर के अंदर ही ऐसा एक अनुभव जहां पर नया जीवन नहीं प्राप्त किया है और अगली पीढ़ी को भी नहीं दिया അവരെ है। ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിന് കഴിയും. और उन सब को जिलाने के लिए हमारा परमेश्वर काफी है। അതിന്റെ പിന്നിൽ കരയുന്ന ഒരു കൂട്ടരെയാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത്. इन सब के बीच में क्या आंसू बहाने वाले लोग हैं प्रभु देखता है। ഇനിയും 37ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ജോൺ 11:37 വരുമ്പോൾ, और यूहन्ना 11 के 37 में जब हम आते हैं, തന്നെ വിമർശിക്കുന്ന തന്റെ ഒരു കൂട്ട ശത്രുക്കളെ കാണുവാൻ കഴിയും. और ऐसे लोग जो आलोचना करते हैं, ऐसे शत्रुओं को देखते हैं। കുരുടന്റെ കണ്ണ് തുറന്നവൻ ഇവനെ മരിക്കാതാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ? क्या जो अंधे की आंखें खोल सकता है, क्या वो मृत्यु को नहीं देख सकता? ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് എന്താ താമസിച്ചത്? इतने दिन से वो क्यों रुका रहा? അങ്ങനെ തന്നെ വിമർശിക്കുന്നവരുടെ മുൻപിലാണ് യേശു കരയുന്നത്. और ऐसे आलोचकों के सामने प्रभु यीशु रो रहा പ്രിയ है। സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ട്. और इस दुनिया में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे शत्रु हैं। സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ കുറിച്ച് നാം ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്നു. और पवित्र शास्त्र में हम परमेश्वर पिता के शत्रुओं के बारे में पढ़ते പിതാവേ, हैं। ഇതാ നിന്റെ ശത്രുക്കൾ കലഹിക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു. हम देखते हैं कि हे पिता, तेरे शत्रु आनंदित होते हैं। നിന്റെ ശത്രുക്കളെ പാദപീഠമാക്കുവോളം നീ എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുക. ക്രിസ്തുവിന് ശത്രുക്കളുണ്ട്. और मसीह के भी शत्रु हैं, इस प्रकार हम देखते हैं। പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് മറുത്തും ചെറുത്തും നിൽക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. और पवित्र आत्मा के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं। സകല വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ട്. और हर एक संत जन के प्रति शत्रु है। എന്നാൽ ഒരു ദൈവവൈതലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, लेकिन एक प्रभु के जन के जीवन में हम देखते हैं तो, ലോകക്കാരെ പോലെ അല്ല ഒരു ദൈവവൈതൽ. लेकिन दुनिया के समान नहीं है एक प्रभु का जन। അവൻ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. वो
दुश्मनों से प्रेम रखता है। അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചതായ മാർഗം. और ऐसा ही मार्ग यीशु ने हमें सिखाया है ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക, कि शत्रु से प्रेम कर, ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക, जो तुझे चोट पहुंचाता है उसके लिए प्रार्थना कर, ശത്രുവിന് വിശക്കുന്നെങ്കിൽ തിന്മാൻ കൊടുക്കുക, और अगर दुश्मन को शत्रु को भूख लगता है तो खाने को दे। ശത്രുവിന്റെ ഒരു കാളയെ കണ്ടാൽ തിരിച്ച് അവന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് അതിനെ വഴി പറഞ്ഞ് അതിന് നേർവഴിയിൽ നടത്തി മടക്കി കൊടുക്കുക. अगर किसी अपने शत्रु के जानवर को देखता है तो उस रास्ते में दिखता है तो उसको घर पे वापस पहुंचा दे। ഈ ലോകത്തിലെ സകല കോടതിയേക്കാൾ കച്ചേരിയേക്കാൾ ലോകത്തിലെ സകല ലോയേഴ്സിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാണ് നിന്റെ കണ്ണുനീരെന്ന് നീ ഓർക്കണം. आप इस बात को समझ लें कि इस दुनिया के सारे कचहरी या इस दुनिया के सारे कोर्ट और सारे वकीलों से बढ़कर है आपके आंसू। അതിന്റെ 53rd 53ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അന്ന് മുതൽ അവർ യേശുവിനെ കൊല്ലുവാൻ ആലോചിച്ചു. और 53वीं आयत में अगर हम देखते हैं तो बोलता है सो उसी दिन से वह उसके मार डालने की सम्मति करने लगे। യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വന്നവന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ? और अगर यीशु ने उन्हें उस मृतकों को जला दिया है तो उनको तो उसके पैर पड़ने चाहिए थे, അങ്ങനെയല്ല അവനെ കൊല്ലുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसको मारने की सम्मति करने लगे। 12ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 12वें अध्याय में जब हम आते हैं 11ാം വാക്യത്തിൽ അവർ ലാസറിനെയും കൂടെ കൊല്ലണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. वो 11वीं आयत में कहते हैं कि उनको तो लाजर को भी मारना चाहिए। ശത്രുവിന് തന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. और शत्रु जो है वो अपने स्वभाव को नहीं बदल എന്നാൽ सकता, യേശു ശത്രുവിന്റെ മുൻപാകെ കരഞ്ഞു. लेकिन यीशु शत्रु के सामने भी रोया। 33 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചല്ലോ. 33वीं आयत से तो पहले ही हमने पढ़ा ഒരു है। വശത്ത് ശത്രുക്കളെങ്കിൽ മറുവശത്ത് ക്രിസ്തുവിന് മിത്രങ്ങളുണ്ട്. और एक तरफ तो शत्रु हैं लेकिन वहीं पर मसीह के मित्र भी हैं। മാർത്തയും മറിയയും അതുപോലെ തന്നെ യഹൂദന്മാരും കരഞ്ഞപ്പോൾ അവരോടൊപ്പമാണ് യേശു കരഞ്ഞത്. और मरियम और मार्था और जब यहूदी रो रहे थे उनके साथ प्रभु यीशु रोया। ഹല്ലേലൂയ. കരയുന്നവരോടുകൂടെ കരയുവാനാണ് ക്രിസ്തു ഒരു മാതൃക നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. और प्रभु यीशु ने हमें इस प्रकार का एक नमूना रूपी जीवन दिखाया, जो रोते हैं उनके साथ रोएं। ഈ ഉലകത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഒരു മരണത്തിൽ അവസാനിക്കും. इस दुनिया के सारे रिश्ते मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं, എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ അവരെ തിരിച്ചറിയുമെങ്കിൽ ലൗകിക ബന്ധം, ഭൗമിക ബന്ധം, ജഡീക ബന്ധം സ്വർഗത്തിൽ ഇല്ല എന്നോർക്കണം. हालांकि स्वर्ग में हम उनको पहचान तो लेंगे लेकिन जैसा दुनिया के अंदर हमारा एक संबंध था वैसा संबंध नहीं रहेगा। മരണത്താൽ മറയാത്ത ഒരു ബന്ധമാണ് ആത്മീയർക്ക് തമ്മിലുള്ളത്. लेकिन जो इसलिए जो आत्मिक लोगों का एक संबंध है वो मृत्यु से समाप्त नहीं അങ്ങനെ होता। നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കരയുന്നവരോടുകൂടെ കരഞ്ഞു. और प्रभु यीशु रोने वालों के साथ रोया। അതെത്രയോ സൗഭാഗ്യമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. നമ്മുടെ കൂട്ടുവിശ്വാസികൾ, സഹോദരീ സഹോദരങ്ങൾ, ഭവനക്കാർ വേദനയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവരോടൊപ്പം കരഞ്ഞ് അവരോടൊപ്പം ഇടകലരുന്നത് ഏറ്റവും ഒരു അതേ വചനപ്രകാരമുള്ള മാതൃകയാണ്. और वचन के हिसाब से एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो हमारे विश्वासी लोग हैं, हमारे संगति करने वाले लोग हैं, जब वो रोने के अनुभव से होकर गुजरे हम भी उनके साथ रोएं। യേശുവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ട 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പ്രസ്താവിച്ചത്. और प्रभु के नजर में आए हुए 4 बातों को मैंने आपको दिखाया है। കരുണയുള്ള ഒരു പിതാവിനെ സ്വർഗത്തിൽ ക്രിസ്തു കണ്ടു. और एक ऐसे परमेश्वर को, पिता को देखा जो करुणा रखने वाला है। നാറ്റം വമിക്കുന്ന ഒരു ശവശരീരത്തെ താഴേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടു. और जब नीचे देखता है तो दुर्गंध आने वाले एक शव को देखा। തന്നെ വിമർശിക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ടു. और उसके शत्रुओं को जो आलोचना कर रहे थे एक तरफ देखा। അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കരയുന്ന മിത്രങ്ങളെ 4ാം ഭാഗത്ത് നാം കണ്ടു. മറുവശത്ത് കർത്താവായ യേശുവിനോടൊപ്പം യേശു അവരോടൊപ്പം കരയുന്നതായി കണ്ടു, മിത്രങ്ങളെ കണ്ടു. और उससे स्नेह रखने वाले उसके मित्र जो रो रहे हैं उनको हम देखते हैं। ഇനി 5ാമതായി യേശുവിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ടത് എന്താണ്? और एक 5वां एक झुंड है जिसको यीशु ने देखा। 41ാമത്തെ വാക്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. और 41वीं आयत को एक बार फिर से देखें। പിതാവേ, നീ എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു. कि पिता तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है उसके लिए तेरा धन्यवाद। ഒരു കാലത്ത്
അതെ, നേരത്തെയൊക്കെയും ചെയ്തിട്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ അപേക്ഷകൾ ദൈവം കേട്ടത് കൊണ്ട് അവന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. और जैसा उसने मांगा उस प्रकार पिता ने जवाब दिया, उसके लिए प्रभु धन्यवाद करता है। ദൈവം ചെയ്ത നന്മകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ. और हम जब रोते हैं तो जो प्रभु ने पिछले दिनों में हमारे जीवन में भलाई की है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തരിക തരിക എന്ന് മാത്രമല്ല, തന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാനും കൂടെ നാം പഠിക്കേണ്ടതാണ്. प्रार्थना करते वक्त मुझे दे दो यही प्रार्थना नहीं करना है, जो दिया है उसके लिए धन्यवाद भी करना है। സൽഗുണങ്ങളിലെ ഗുഡ് ക്യാരക്ടറിൽ ഏറ്റവും വലിയതെന്ന് പറയുന്നത് കൃതജ്ഞതയുള്ള സ്വഭാവമാണ്, നന്ദിയുള്ള ഹൃദയം. और अच्छे स्वभावों में से एक महत्वपूर्ण बात है एक धन्यवादी हृदय रखना। ലോകത്തിലേക്കും വർസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോശമായ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് നന്ദിയില്ലാത്ത ഹൃദയമാണ്. और जीवन में और दुनिया में सबसे गंदी आदत यही है कि धन्यवादी ना होना। പിതാവേ, നീ എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടല്ലോ, അതിനായി സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? और कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हे प्रभु, पिछले दिनों में तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। ലഭിച്ച നന്മകൾക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് നാം കടപ്പെട്ടവരാണ്. और जो आशीष हमने पाई है उसके प्रति प्रभु का धन्यवाद करना है। അങ്ങനെ നന്ദി പറയുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. जब हम धन्यवाद करते हैं तो फिर बार बार प्रभु के आशीष को अपने जीवन में हम महसूस कर सकते हैं। 103-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. और भजन 103 की तरफ हम देखेंगे। നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു സങ്കീർത്തനമാണത്. और हम बहुत ही अच्छे रूप से जानने वाला एक भजन है। അത് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ്. और एक बहुत ही मशहूर भजन भी है। അതിനകത്ത് അപേക്ഷകളില്ല, പരാതികളില്ല. और उसके अंदर कोई इच्छाएं प्रार्थनाएं नहीं है और कोई कंप्लेन नहीं है। ഓ പുരാണ ചരിത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല. और उसमें कोई इतिहास भी नहीं बताया गया है। ശാപവാക്കുകളൊന്നുമില്ല. और किसी श्राप के बारे में भी शब्द नहीं है। പിന്നെ എന്താണ് അതിനുള്ളത്? लेकिन उसमें क्या है? ശൈശവവും ബാല്യവും കൗമാരവും യൗവനവും എല്ലാം പിന്നിട്ട് വയോവൃദ്ധനായി തീർന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ പിന്നിട്ട നന്മകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്തോത്രത്തിന്റെ സങ്കീർത്തനമാണ് 103-ാം സങ്കീർത്തനം. अपने बचपन और जवानी के दिनों के बाद जब वृद्धावस्था में बहुत मुश्किल से होकर गुजर रहा था, तब वो धन्यवाद के जो शब्द कह रहा है उसको देखते हैं। എൻ മനമേ യഹോവയെ വാഴ്ത്തുക, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। ഓൾ 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 എന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ 4 പ്രാവശ്യം ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ കാണാം. अंग्रेजी बाइबल में हम देखते हैं कि सब कुछ ആമേൻ. സകല അകൃത്യവും മോചിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. सारे अधर्म को क्षमा करने वाला है हमारा परमेश्वर। സകല രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. और सब रोगों को चंगा करने वाला है हमारा परमेश्वर। ആ സകല ഉപകാരങ്ങളും നീ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. और उन सारे भलाइयों को हमें याद रखना है। സകല രോഗങ്ങളും സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനെങ്കിൽ, अगर सारे रोगों को चंगा कर सकता है तो, സകല അകൃത്യങ്ങളും അവൻ മോചിച്ചു തരുമെങ്കിൽ, अगर सब अधर्म को क्षमा करता है तो, സകല ഉപകാരങ്ങൾ നീ ഓർക്കുമെങ്കിൽ, अगर हर एक उपकार को याद करोगे तो, all that is within me praise the Lord. സകല ഹൃദയവും ചേർന്നാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം जो ചെയ്യുന്നത്. कुछ मुझ में है वो परमेश्वर का धन्यवाद करे। അങ്ങനെ ദൈവിക ഉപകാരങ്ങൾ ഓർത്തോർത്ത് വരുമ്പോൾ और ऐसे जब परमेश्वर के उपकार को याद करते हुए आगे बढ़ता है, 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, 5वीं आयत में वो कहता है, നിന്റെ യൗവനം കഴുകനെ പോലെ പുതുകി വരത്തക്കവണ്ണം അവൻ നിന്റെ വായിക്ക് നന്മോട് തൃപ്തി വരുത്തും. वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है कि तेरी जवानी उकाब की नाई हो जाती है। ദൈവത്തിന് സ്തോത്രമുണ്ടാകട്ടെ. ഈ വയസ്സ് ചെന്നയാൾ ഒരു യൗവനക്കാരനായി മാറുന്നു, കഴുകനെ പോലെ യുവത്വം ഉണ്ടാവും. और ये जो वृद्धावस्था में ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो एक जवान के रूप हो जाता है। എന്നാൽ ഇവൻ എങ്ങനായിരുന്നു 102-ാം സങ്കീർത്തനം എഴുതുമ്പോൾ? और लेकिन जब भजन 102 लिखा गया तब वो कैसा था? 3 ജീവികളെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം. और 3 जीव को हम देखते അതിന്റെ हैं। 6ഉം 7ഉം വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു, 6ठी और 7वीं आयत में देखा जाता ഞാനോ है, മരുഭൂമിയിലെ വേഴാമ്പൽ പോലെയാകുന്നു. मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ। 2, ആ ധനേഷ് മാത്രമല്ല, വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ തനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുരുകിൽ പോലെയാകുന്നു. मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ। ആമേൻ. ഞാന് മരുഭൂമി ശൂന്യ സ്ഥലത്ത് ഒരു മൂങ്ങ പോലെ, മരുഭൂമിയിലെ വേഴാമ്പൽ പോലെ, വീട്ടിന് മുകളിൽ തനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുരുകിൽ പോലെയാകുന്നു. मैं जंगल के धनेश के समान हो गया हूँ, मैं उजड़े स्थानों के उल्लू के समान बन गया हूँ, मैं और गौर के समान हो गया हूँ जो छत के ऊपर अकेला बैठता है।
ഏറ്റവും നിരാശയിൽ കഴിയുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ അതെ വെറും മൂങ്ങായോടും കുരുകിലിനോടും വേഴാമ്പലിനോടും താൻ ഉപമിച്ചത്. और बहुत ही निराशा में, बड़े ही दुख के अनुभव में जब वो था, तब इन बातों से अपनी तुलना करता है. ഇപ്പോൾ പറയുന്നു, ഇനി ഞാൻ മൂങ്ങയല്ല, ഞാൻ കഴുകനായി ഉള്ളുവല്ല ഉകാപ്പായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. और अब वो कहता है कि अब मैं उल्लू नहीं हूं, लेकिन उकाब की अवस्था में देखता है. പ്രിയ വിശ്വാസികളെ, സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയട്ടെ, കേവല ഉപദ്രവങ്ങളെ മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ നീ എന്നും ഒരു മൂങ്ങയായിട്ടേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ. हे प्रियजनों, मैं आपको बोलूं, अपने जीवन के कष्ट और क्लेशों को ही सोचते रहेंगे तो एक उल्लू के अनुभव में रहेंगे. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ മൂങ്ങ ഒരു കഴുകനായി മാറുവാനിടയാകണം. लेकिन आज के इस दिन में वो जो उल्लू है उकाब की नाई बन जाए. നിനക്കില്ലാത്ത നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ മറന്നിട്ട് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക. इसलिए अपने जीवन की नकारात्मक बातों को भूलकर सकारात्मक बातों की तरफ ध्यान लगाएं. ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ മറക്കുക, ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. जो चीजें नहीं है उसको भूल जाएं, लेकिन जो है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें. വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് എണ്ണുന്നു. जो हमारे अंदर महिमा प्रकट होनी है उसके बारे में सोचेंगे तो इस दुनिया के क्लेश कुछ भी नहीं है. അപ്പോൾ യേശു പിറകിൽ ഉപകാരങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. और प्रभु यीशु जो है उपकारों को याद करते हुए पिता का धन्यवाद करता है. ഇനി യോഹന്നാൻ 11:40 നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. अब यूहन्ना उसके 11:40 की तरफ हम देखेंगे. വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുമെന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലയോ? अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी. മാർത്തയോട് പറഞ്ഞു, നീ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവമഹത്വം കാണും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. और मार्था से कहता है कि अगर तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा देखेगी, मैंने पहले ही कहा है. അവളുടെ ഉള്ളിലെ വിശ്വാസത്തെ ക്രിസ്തു കണ്ടു. और उसके अंदर जो विश्वास है उसको यीशु ने देखा. അതെന്തായിരുന്നു വിശ്വാസം? वो विश्वास क्या था? 27-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു. 27वीं आयत में देखते हैं, അതേ ലോകത്തിൽ വരുവാനുള്ള ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു നീ തന്നെ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു. कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है. അവൾ ദൈവപുത്രനിൽ വിശ്വസിച്ചു. और उसने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास किया. അവളുടെ ഉള്ളിലെ വിശ്വാസത്തെ ക്രിസ്തു കണ്ടു. उसके अंदर जो विश्वास है उसको यीशु ने देखा. ആകയാൽ വിശ്വസിച്ചാലുള്ള ദൈവമഹത്വവും കണ്ടു. और उसके अंदर जो महिमा को भी उसने समझा. എന്തായിരുന്നു ദൈവമഹത്വം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലം എന്തായിരുന്നു? और उस विश्वास को करने का फल क्या था? 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. और 12वीं आयत में अध्याय में हम देखते हैं, യേശു ബഥാനിയിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നു. यीशु बेथनिया की तरफ फिर से आया അവിടെ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുകയാണ്. और उसके लिए भोजन तैयार था. മറിയ 3-ാം വാക്യത്തിൽ വിലയേറിയ സ്വച്ഛ ജഡമാംസ തൈലമെടുത്ത് യേശുവിന്റെ കാലിൽ പൂശി. और तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला കാലുകൊണ്ട് തുടച്ചു. और अपने बालों അഥവാ തന്റെ കാൽക്കൽ തന്റെ തലമുടി കൊണ്ട് തന്റെ കാല് തുടച്ചതായി നാം വായിക്കുന്നു. और अपने बालों से उसके पांव पोंछे. ആ തൈലത്തിന്റെ സൗരഭ്യം കൊണ്ട് വീട് നിറയുന്നു. और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया. 39-ാം വാക്യത്തിൽ വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധമാണ് നാം കാണുന്നത്. और 39वीं आयत में हम एक बड़े ही दुर्गंध को देखते हैं. എന്നാൽ അത് 11-ാം അധ്യായത്തിൽ ദുർഗന്ധമാണെങ്കിൽ 12-ാം അധ്യായത്തിൽ വീട് മുഴുവൻ സൗരഭ്യം കൊണ്ട് നിറയുകയാണ്. और 11वीं अध्याय में अगर बदबू है तो 12वीं अध्याय में पूरा घर सुगंधित हो जाता है. എല്ലാവരും നിന്നെ പഴിചാരുമ്പോൾ, और हर एक जब सब लोग तेरा तिरस्कार कर दें, നിന്റെ പേരിനെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ, और तेरे नाम को नाश करने की कोशिश करें, ഭയപ്പെടാതെ നീ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമെങ്കിൽ, तू बिना डरे अगर परमेश्वर पर भरोसा करेगा, നിന്റെ ഇന്നത്തെ ദുർഗന്ധം നാളെ സുഗന്ധമായി മാറുവാൻ तो പോകുകയാണ്. तेरी आज की जो बदबू का अनुभव है कल एक सुगंधित अनुभव में बदल जाएगा. അതാണ് പകർന്ന തൈലം പോലെ നിന്നാമം ദുപാരിൽ സൗരഭ്യം വീശുന്നു നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. इसलिए हम पढ़ते हैं कि इत्र के समान है तेरा नाम जो दुनिया में सुगंध फैलाता है. പഴി, ദുഷി, നിന്ന, ഞെരുക്കങ്ങളിൽ എന്നെ സുഗന്ധമായി മാറ്റണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. और हम प्रार्थना करें मेरे कष्ट क्लेश के अनुभवों को प्रभु एक सुगंधित अनुभव में बदल दे. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവമഹത്വം കാണും. हालेलुया. अगर आप विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे. 7-ാമത്തെ ഒരു വീക്ഷണം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും.
ചിന്തിക്കുന്നു. एक और बात को दिखाकर मैं इस वचन के भाग को समाप्त करना चाहूंगा. 25ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 25वीं आयत में യേശുവോട് ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു, और यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും. जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा. ഇത് ലാസറിന് മാത്രം അനുഭവമല്ല, और ये केवल लाजर का अनुभव नहीं है. കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ, और जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले प्रभु के जन हैं, വീണ്ടും ജന്മം പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ, और जिन्होंने नया जीवन प्राप्त किया है, ഹൃദയം കർത്താവിനായി തുറന്നു കൊടുത്ത ദൈവമക്കൾ, जिन्होंने अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोल दिया है, അവർ മരിച്ചാലും ജീവിക്കേണ്ടവരാണ്. वो अगर मर भी जाएं तब भी जिएंगे. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് അവർ മാറി സ്വർഗത്തിൽ അവർ ജീവിക്കുകയാണ്. और वो अपने इस दुनिया के अनुभव से हटकर स्वर्ग में जीवित हैं. കല്ലറകളിൽ ഉള്ളവർ ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. और जो कब्र में हैं वो परमेश्वर की आवाज सुनने वाले हैं. അവർ കേൾക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. और जब उस आवाज को सुनेंगे जो मसीह में मर गए हैं वो जीवित हो उठेंगे. ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെടും. और हम जो जीवित रहेंगे वो पल भर में बदल जाएंगे. അപ്പൊ മുമ്പോട്ട് നോക്കി യേശു ക്രിസ്തു വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തെ കണ്ടു. और प्रभु यीशु ने जब आगे की तरफ देखा तो जो संत जनों के पुनरुत्थान को बोलता है. ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ കഷ്ടതകൾ തീരാറായി, और इस दुनिया के हमारे क्लेश और कष्ट समाप्त होने वाले നമ്മുടെ हैं. കണ്ണുനീര് തീരാറായി, और हमारे आंसुओं के अनुभव समाप्त होने वाले हैं. ഇമ്മോർട്ടലായിട്ടുള്ള ഈ ദ്രവത്വമുള്ള ശരീരം ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റി അദ്രവത്വത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. और ये नाशवान शरीर जो है वो नाश ना होने वाले शरीर को प्राप्त करने वाला നമ്മുടെ है. കർത്താവ് വേഗം വരും. और हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है. ലാസറേ എന്ന പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ലാസർ മാത്രമേ ഒന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ളൂ. और जब लाजर का नाम लिया तो केवल लाजर ही जी उठा. ഇനി കർത്താവ് വരുമ്പോൾ ഒരു പേരല്ല വിളിക്കുന്നത്, और जब आप प्रभु आएगा तो केवल एक नाम ही नहीं തന്റെ पुकारेगा. സകല വിശുദ്ധന്മാരെ ഇവൻ വിളിക്കുവാൻ പോകുന്നു. वो कहेगा हे मेरे सारे पवित्र जन. നിത്യ നിത്യ യുഗങ്ങൾ നാം കർത്താവിനോടൊപ്പം വാഴേണ്ടവരാണ്. और हम हजारों हजारों साल अनंत काल में प्रभु के साथ राज करने वाले ഇന്നത്തെ നിന്റെ हैं. കണ്ണുനീര് മാറുവാൻ പോകുന്നു. आज का तेरे आंसुओं का अनुभव समाप्त होने जा रहा അതുകൊണ്ട് है. ദൈവ പൈതലേ, യേശു കണ്ണുനീർ വാർത്തപ്പോൾ 7 കാര്യങ്ങൾ യേശു കണ്ടു. और जब यीशु आंसू बहाने लगा तो 7 चीजों को यीशु ने देखा. നമ്മുടെ ഈ കണ്ണുനീരിന്റെ മധ്യത്തിൽ നാം കാണേണ്ട കാഴ്ചകളാണ് ഇവയൊക്കെ. और हमारे आंसुओं के बीच में भी हमें इन बातों को देखना है. സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പിതാവിനെ കാണുക, और स्वर्ग में एक उस पिता को देखें. രണ്ടാമതായി അന്ധകാരത്തിൽ പാർക്കുന്ന വലിയൊരു കൂട്ടം ആത്മീയമായി മരിച്ചവരെ കാണുക. और दूसरे अनुभव को देखें कि कैसे इस दुनिया में अंधकार के जीवन में लोग हैं. കണ്ണുനീരോടെ വചനം വിതയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക. और आंसुओं के साथ वचन को बोने की कोशिश करें. നിന്നോട് എതിർക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ശത്രുക്കളുടെ മുൻപിൽ നീ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. तेरे खिलाफ आलोचना करने वाले शत्रुओं के सामने रोते हुए प्रभु से मांगे. മൂന്നാമതായി ഈ ശത്രുക്കളെ കണ്ട് കരയുക. നാലാമതായി മിത്രങ്ങളോടൊപ്പം കരയുക. और चौथी बात कि अपने मित्रों के साथ भी रोने के अनुभव में रहें. ആമേൻ. കരയുന്നവരോടൊപ്പം കരയുവാൻ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. जो दुख में रोते हैं उनके साथ रोना हमें सिखाया गया है. ആമേൻ. അഞ്ചാമതായി ദൈവം നിനക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരം, നീ കരയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാലത്ത് ദൈവം നിനക്ക് ചെയ്ത നന്മകളെ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. और पांचवी बात यह है कि अपने जीवन में रोने के अनुभव में होने के बावजूद जो पिछले दिनों में प्रभु ने किया है उसके प्रति प्रभु का धन्यवाद करना है. ആറാമതായി ക്രിസ്തു മാർത്തയുടെ ഉള്ളിലെ വിശ്വാസത്തെ കണ്ടു. और छठी बात को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने मार्था के अंदर के विश्वास को देखा. വിശ്വസിച്ചാൽ നീയും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. और अगर तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी. ഏഴാമതായി ക്രിസ്തു വിശുദ്ധന്മാരുടെ പുനരുത്ഥാനത്തെ കണ്ടു. और सातवीं बात हम देखते हैं कि यीशु ने संत जनों के पुनरुत्थान को देखा. ആ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാറാതിരിക്കട്ടെ. ये आशा हमारे जीवन से कभी हटने ना पाए. ആ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവസ്ഥലിൽ അടയ്ക്കാം. आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे. നമ്മുടെ തലകളെ ദൈവസ്ഥലിൽ വണക്കാം. अपने सरों को झुकाएंगे. കർത്താവേ, നീ എന്റെ കണ്ണുനീര് കാണുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. हे प्रभु, तू मेरे आंसुओं को देखता है, उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करें. എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പിതാവുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. इस बात को याद करें कि स्वर्ग में हमारा एक पिता है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ഈ വിലയേറിയ സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. हे स्वर्ग में विराजमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए. പാപമറിയാത്ത ക്രിസ്തു കരഞ്ഞതുപോലെ
और पाप को ना जानने वाला मसीह जिस प्रकार रोया, ഞങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളിൽ കരയുന്നവരാണ്. हम अपने कमजोरियों में रोने वाले हैं। കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളും ക്ഷമിക്കണമേ. हे प्रभु, हमारे पाप को, हमारी कमियों को क्षमा करें। ഞങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ കാണുന്ന ഒരു പിതാവ് സ്വർഗത്തിലുള്ളതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. हमारे आंसुओं को देखने वाला एक पिता स्वर्ग में विराजमान है, उसके लिए धन्यवाद। അതിക്രമത്തിലും പാപത്തിലും മരിച്ചവരെ ഓർത്ത് കരയുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ. अंधकार में और पाप में डूबे हुए लोगों के लिए प्रार्थना आंसुओं के साथ करने के लिए हमारी सहायता करें। ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ കരയുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. और शत्रुओं के सामने भी आंसू बहाने वाले के रूप में हमें सक्षम बना। ഞങ്ങളുടെ മിത്രങ്ങളോടൊപ്പം അവരുടെ കരച്ചിൽ കൂട്ടാളികളാകുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ. और हमारे मित्रों के साथ जब वो दुख में होते हैं तो अपने आंसू बहाने के लिए हमारी सहायता कर। ഞങ്ങളുടെ വേദനയിൽ ഞങ്ങൾ കരയുമ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾ നിന്ന് പ്രാപിച്ച നന്മകൾ ഓർക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ. और हम जब अपने क्लेश और दुख के कारण रोते हैं तो आपकी भलाइयों को याद कर कर हम धन्यवाद करने पाए। ഏത് പ്രതികൂലത്തിന് നടുവിലും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. जीवन की हर एक प्रतिकूल अवस्थाओं के सामने भी विश्वास में स्थिर रहने के लिए हमारी सहायता कर। ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് വേഗം വരുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. हमारे लिए तू जल्द आने वाला है, इसके लिए धन्यवाद। ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാൻ പോകുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. मसीह में जो मरे हैं वो जलाए जाएंगे, उसके लिए धन्यवाद। ആ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നിറയ്ക്കണമേ. उस आशा के साथ हमारे जीवनों को भर दे, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. यीशु के नाम से। ഈ യോഗത്തിന്റെ ഭാരവാഹികളോട് ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി അറിയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ. इस मीटिंग को आयोजन करने वाले सभी प्रभु के दासों को, जनों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। ആമേൻ. आमीन।